ഈ വൈദിക സംസ്കാരത്തെ നിന്ദിക്കുന്ന പലരും പറയുന്നത് ശൂദ്രന് പേരിടുമ്പോൾ കേട്ടാൽ അറയ്ക്കുന്ന പേരിടണം എന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. വലിയതായ അറിവില്ലായ്മ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇത് പറയുന്ന ആൾക്ക് ഉണ്ട്. അതിനേത് ഏതോ യൂട്യൂബിൽ ഇത് കാണുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ശൂദ്രന് പേരിടുമ്പോ അവന് തന്നെ കേട്ടാൽ അറയ്ക്കുന്ന പേരിടണം. അപ്പൊ ജബാലന്റെ മകനാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. പക്ഷെ കുട്ടി നോടെ പറയുന്നുണ്ടോ? കുട്ടി എന്താ പറയുന്നത്? ജബാലയുടെ മകനാണെന്നാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ മതി. അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ കുട്ടി അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് നിന്നു. ഗുരു ചോദിച്ചു, നീ എന്തിനാണ്, ആരാണ് മോനെ, എന്തിനാണ് വന്നത്? അവൻ വന്ന കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു. അച്ഛന്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോ അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത പോലെ കുട്ടി പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോ ഗുരു ചോദിച്ചു, ആരാണ് നിന്റെ അച്ഛൻ എന്ന് ചോദിച്ചു. കുട്ടി പറഞ്ഞത് എന്താണ്? എന്റെ അമ്മ ഒരു പരിചാരികയായിരുന്നു എന്ന കാര്യമാണ് കുട്ടി യാതൊരു സങ്കോചവും കൂടാതെ പറഞ്ഞത്. ഉടനെ തന്നെ ഗുരുനാഥൻ വിളിച്ചു. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഹരമേ സമിത ഉപ ജനശ്ച ശൂദ്രോപി മഹത്വം ഇയാത്. ശൂദ്രരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ മഹത്വമുള്ളവരായി തീരട്ടെ, കൂടുതൽ കൂടുതൽ. അപ്പോ ശൂദ്രനായി ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ആർക്കും അഭിലഷണീയമല്ല. അവർ പഠിച്ചുകൊണ്ട്, അതാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനൊക്കെ പറയുന്നത്, വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാവുക. അപ്പൊ അത് ഗുരുദേവൻ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരാശയമല്ല. വാൽമീകി വാൽമീകി രാമായണത്തിന്റെ ബാലകാണ്ഡത്തിന്റെ 1-ാം സർഗത്തിലെ 100-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. ഏത് നിയമം? ബ്രാഹ്മണന്റെ അടുത്താണ് ഏറ്റവും ശക്തിമത്തായ ആയുധം വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ചർച്ച എന്താണ്? വെടിവെക്കാൻ ഉത്തരവിടാൻ പോലീസിനാണോ അധികാരം, IPS കാരനാണോ അധികാരം, IAS കാരനാണോ? ഇന്നും അത് IAS കാരന്റെ കയ്യിലാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് IPS കാരന് കൊടുക്കാത്തത്? IPS കാരൻ എന്താണ്? അവൻ ക്ഷത്രിയനാണ്, ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നവനാണ്, ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ്. നമസ്കാരം സർ, സത്യവിജയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമസ്കാരം. ആദ്യം നമുക്ക് വിദ്യ ചേച്ചി ഒരു ചെറിയൊരു ആമുഖം പറയുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ട് നമുക്ക് പരിപാടികളിലേക്ക് കടക്കാം. Namaste to all and a very warm welcome. Today we have with us for the first time on this platform of Satyamev Jayate Dr. C.T. Francis. Francis sir, who hails from Pavarati, Thrissur, Kerala, is a scholar par excellence when it comes to Sanskrit literature. With a double master's in both Malayalam as well as Sanskrit and a doctorate in Sanskrit on the subject of Bhavadhwani from Kendriya Sanskrit University, Dr. Francis went on to become initially a Sanskrit teacher at St. Thomas College in Pala for almost 3 decades, from where he retired as an associate professor. For about 5 years, Dr. Francis was a professor of literature at Sri Ramakrishna Adarsha Sanskrit College, Pala, which is affiliated to the Central Sanskrit University, New Delhi. Along with being a research guide, he has been a member of the following committees and boards: Core Committee member for Syllabus Revision, member of the PG UG Board of Studies, Subject Expert Committee member for Staff Selection at the Mahatma Gandhi University. Along with being a dedicated scholar and an academician, Dr. Francis is also an avid writer and an author. The following are few of his published works both in Malayalam as well as Sanskrit. The Malayalam commentary on the Sanskrit text Sri Kanthamrita Lahari by Sri Neelakantha Tirthapada, the direct disciple of Sri Chattambi Swamigal. The commentary on the Mahishasuramardani Stotram composed by Shankaracharya for Prabuddha Keralam in 2024. Commentary on Shivastuti. Then Malayalam commentary on the Sanskrit text Divya Kshetra Darshanam by Sri Neelakantha Tirthapada. Sanskrit articles that have been published in the Sanskrit magazine Rasana also include the Hindu-Christian Dharmayoho Sajatyani, Chatushpad Bhavatu Vishwamangalam, Shabarigirau Kutona Pravisanti Striya. Dr. Francis has also contributed umpteen articles in Malayalam, of which a few are: Is Manusmriti
misogynistic for Amritavani in 2024, Mind and Personality Development from an Indian Perspective for Prabuddha Keralam in 2023, Aranyani in the Rigveda, the loving forest goddess for Hiranya in 2024, Historical Consciousness in Ancient India for Sahitya Charita Vigyaniyam, Ascent Publication, Kottayam, and many, many more. Dr. Francis has also put forward several proverbs in Sanskrit that were written under the name Sukti Manjari for the weekly Deepanalam, and has also presented Shubhashitas at the All India Radio Cochin Nilayam. Dr. Francis has participated in over 20 episodes of the Shrestha Bharatam program on Amrita TV, and has also lectured in over 10 episodes of another program on Amrita, the Sandhya Deepam. In 2024, Dr. Francis was awarded the Chinmaya Jayanti Puraskar as well as Trishur Sahridaya Vedi's Arnos Patri Sanskrit Pratibha Puraskar. Currently, Dr. Francis is the chairman of the Sanskrit degree level academic committee at Sri Narayana Guru Open University, along with being a member of the Sanskrit PG level academic committee. Francis sir, it's indeed an honor to have you here with us on this platform. അപ്പോൾ സാർ നമുക്ക് പതുക്കെ തുടങ്ങാം. നമ്മുടെ പറഞ്ഞിരുന്ന വിഷയം ചതുർവർണ്ണയവും ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഹെജിമണിയും എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിലും ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വന്നൊരു റാപ്പ് സിംഗറുടെ പേരിൽ അതും വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണ്? നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഇതൊരു ഒരു 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 കുഴപ്പം പിടിച്ചൊരു കാര്യമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ശരിയായ കാര്യം വളച്ചൊടിക്കപ്പെട്ടതാണോ, എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിശകലനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിന് ഞാൻ സാറിന് മൈക്ക് കൈമാറുകയാണ്. സാർ സംസാരിച്ച് കഴിയുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യം കൊടുക്കാം. Okay, thank you, madam, for introducing me to the audience with the very nice words. Elaborate. Okay, thank you. ഭാരതീയ സംസ്കാരം ഒരു വൈദിക സംസ്കാരമാണ്. വൈദിക സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കാരമാണ്. പലരും ഇന്ന് വേദം, വൈദികം എന്നിങ്ങനെ പദങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ അസഹിഷ്ണുതയോട് കൂടിയിട്ടാണ് അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ കാരണം വേദങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് യാതൊരു അറിവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. വേദങ്ങളെ ആധാരമാക്കി, വേദങ്ങളെ ശ്രുതികൾ എന്ന് പറയും, വേദങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയിട്ടുള്ള ധർമ്മ നിയമങ്ങളെ സ്മൃതികൾ എന്നും പറയും. ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയും അതിനെ ആധാരമാക്കിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളുമാണ്. നമുക്കറിയാം, ഏത് അതോറിറ്റി ആണെങ്കിലും, ഈവൻ അവർ പാർലമെന്റ് പോലും ഒരു നിയമം പാസാക്കുന്നത് ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നാം തെളിയിച്ചാൽ ഭരണഘടനയുടെ കസ്റ്റോഡിയനായിട്ടുള്ള സുപ്രീം കോടതി ആ നിയമത്തെ നള്ളിഫൈ ചെയ്യും. കാരണം ഭരണഘടനയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ടേ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ ഭാരതത്തെ. ഈ നിയമം തന്നെ ബാധകമാണ് ശ്രുതികൾക്കും സ്മൃതികൾക്കും. വേദങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഡോക്ട്രിൻസ് ഓഫ് വേദാസ്, വേദത്തിൽ പല സ്തുതികളുണ്ട്, പല പ്രപഞ്ച ശക്തികളെയും സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ തന്നെ വേദം നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്ന ഒരു തത്വങ്ങളുടെ ഡോക്ട്രിൻസിന്റെ ഒരു കളക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിന് വിരുദ്ധമായി ഒരു സ്മൃതിയും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കിടക്കാം. വേദങ്ങൾ പറയാണ്, അഗ്നിയെ സ്തുതിക്കുന്നിടത്ത് പറയാണ്, അഗ്നിയെ ഈശ്വരസ്വരൂപമായി കണ്ടിട്ടാണ് അവിടെ സ്തുതിക്കുന്നത്. സന പിതേവ സൂനവേ അഗ്നേ സൂപായനോ ഭവ എന്നൊരു റിക്കന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. മക്കൾക്ക് പിതാവ് എന്നതുപോലെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പ്രാപിക്കാവുന്നവനാകും. അയനഹ, അയനം മാർഗമാണ്, സമീപം, നന്നായി സമീപത്തേക്ക് വരാവുന്ന മാർഗത്തോടു കൂടിയനാവും. അപ്പോ ഒരു ഒരു കുട്ടി ഒരിക്കലും പിതാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് തടയപ്പെടാൻ പാടില്ല. ഇതാണ് വേദം വെക്കുന്ന താല്പര്യം. ഈ താല്പര്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്മൃതിയിലേക്ക് കടന്നാൽ
സ്മൃതി പറയുകയാണ്, ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ഒരു ശൂദ്ര സ്ത്രീയിൽ ഒരു മകനുണ്ടായാൽ, നമ്മൾ അഗ്നിസാക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന നോവലിലൊക്കെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണിത്. ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ മകള് ശൂദ്ര സ്ത്രീയിലുണ്ടായ മകൾക്ക് അച്ഛനെ സമീപിക്കാൻ അവകാശമില്ലാതിരുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ സ്ഥിതി. പക്ഷെ ആ സ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കിയത് വേദങ്ങളോ സ്മൃതികളോ അല്ല. കാരണം വേദം പറയുന്നത് മക്കൾക്ക് അച്ഛനെന്നതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് സമീപിക്കാവുന്നവനാകൂ എന്ന്. അപ്പൊ സ്മൃതിയിൽ അതിനനുസരിച്ച നിയമമുണ്ടോ? സ്മൃതി പറയുകയാണ്, കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ശൂദ്ര സ്ത്രീയിൽ ബ്രാഹ്മണന് മക്കളുണ്ടായാൽ അതോടെ ആ ബ്രാഹ്മണൻ ആ കുട്ടിക്ക് സമീപിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടനായിത്തീരുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് നിയമം പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ, ശൂദ്രാം ശയനമാരോപ്യ ബ്രാഹ്മണോ യാത്യധോഗതിം ജനയിത്വാ സുതം തസ്യാം ബ്രാഹ്മണ്യാ ദേവഹീയതേ. അതാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും വേദങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നത് ഏകഭാര്യത്വമാണ്. ഏകഭാര്യത്വം എന്നുള്ള നിയമമായിട്ട് പറയല്ല, അത് വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നിടത്ത് തന്നെ പറയുകയാണ്. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഭാര്യമാരുള്ളവൻ വണ്ടിയിൽ കെട്ടിയ കാളയെപ്പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയാൻ മാർഗമില്ലാതെ നിവൃത്തിയില്ലാതെ നടക്കുന്നത് പോലെയാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അതിനെ ഒരു ഉപഹാസത്തിലൂടെ പറഞ്ഞ് ആ ഗൗരവം നമ്മളെ ബോധിപ്പിക്കുക. അപ്പോ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി ജീവിക്കുന്ന ആൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? വേറെ ഒരു സ്ത്രീയോട് സംസർഗത്തിന് പോകാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ പോയാൽ, അതിലൊരു സന്തതി ഉണ്ടായാൽ, അദ്ദേഹം ആ ശിശുവിന് പ്രാപിക്കാവുന്ന വർണ്ണമേ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളതാണ്. ബ്രാഹ്മണ്യാദേവ ഹീയത. അപ്പോ വേദങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളെ സ്മൃതികൾ കൃത്യമായി അനുസരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ജീർണതകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ്? വേദങ്ങളുടെ താത്പര്യങ്ങൾ നോക്കാതെ ഓരോ കാലത്ത് അധികാരം കൈയാളുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുമാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായത്. നമുക്ക് ഇന്നറിയാം, ഇന്ന് ഇത്രയും കോടതികളും ഒക്കെ നിയമനിർമ്മാണ സമിതികളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും, പലരും കൂടിയിരുന്ന നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും, പല നിയമങ്ങളും ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് നള്ളിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇന്നും. അപ്പോ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ഭരണകർത്താക്കൾ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതോ? സ്മൃതിയിലാണെങ്കിൽ പറയുന്നുണ്ട്, 12-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കാലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം വേണമെങ്കിൽ അത് 10 പേര് കൂടിയിരുന്ന് മാറ്റം വരുത്തണം എന്നാണ്. 10 പേരെന്ന് പറയുമ്പോൾ വേദങ്ങൾ അറിയുന്നവര്, നിയമങ്ങൾ പഠിച്ചവര്, ആരോഗ്യശാസ്ത്രം അറിയുന്ന വൈദ്യന്മാർ, ധനതത്വശാസ്ത്രം അറിയുന്ന ആളുകൾ, ഗാന്ധർവ വിദ്യ അതായത് ആയുധങ്ങളുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ അറിയാവുന്നവർ, ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ടാണ് ഇതിന് മാറ്റം വരണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിന്ന് പാർലമെന്റിൽ ഭൂരിപക്ഷം 2/3 ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി മാത്രമേ ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഭേദഗതി വരുത്താൻ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ നിയമമുണ്ടാക്കിയ മനു കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ഇതിൽ വരുത്തണമെങ്കിൽ വരുത്താം. പക്ഷെ ഈ ആളുകളെല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ്. അതിൽ വൈദ്യൻ ഉൾപ്പെടെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട, ആയുർവേദം അറിയുന്ന ആൾ ഉൾപ്പെടെ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ്. സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ തന്നെ ആണ് ശരിക്കും ഇതിന് നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ അർഹതയുള്ളവർ. ഇതൊന്നും നോക്കാതെ കുറെ ഇന്റർപൊളേഷൻസ്, പ്രക്ഷിപ്തങ്ങൾ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ആ നോക്കിയിട്ട് ഈ സമത്വ സിദ്ധാന്തം, കാരണം വേദം പറയുന്നത്, വേദത്തിന്റെ അന്തം നോക്കുക, അവിടെ വരുന്ന ഒരു 4 മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ചാതുർവർണ്ണ്യമുണ്ടായി എന്നുള്ളത് പറയുന്ന 4 മന്ത്രങ്ങൾ ഋഗ്വേദത്തിന്റെ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗത്തുണ്ട്. അതാണ് വേദത്തിന്റെ അന്തം. അന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്യമാണ്, അല്ലെ? എൻഡ്സ് ഓഫ് ലൈഫ്, അല്ലെ? ലക്ഷ്യം എന്നാണ് എൻഡ് അഥവാ അന്തം എന്നുള്ള പദത്തിന് അർത്ഥം. അവിടെ വേദങ്ങൾ സംവാദ സൂക്തം അഥവാ ഐകമത്യ സൂക്തം എന്ന് പറഞ്ഞ 4 മന്ത്രങ്ങളിലാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.
അതിനിടയ്ക്ക് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ളത്, വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ളത്, ജീവകാരുണ്യപരമായിട്ടുള്ളത്, പരിസ്ഥിതിപരമായിട്ട് എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങളാണ് വേദങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കിയാൽ നാം അത്ഭുത പരതന്ത്രരായി പോകും. അത്രയേറെ ഒരു ജീവി പോലും ഇണയെ കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അരണ്യങ്ങളിൽ അരണ്യാനി എന്ന് പറയുന്ന വനദേവത ഉള്ളതായിട്ട് വരെ വേദം പറയുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. നാം അദ്ഭുത പരതന്ത്രരായി പോകും അവയെല്ലാം നോക്കിയാൽ. അപ്പൊ വേദം ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്ന ഋഗ്വേദത്തിന്റെ അവസാനത്തെ 4 മന്ത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാം. അവിടെ പറയുകയാണ്, ഓം സം സമിദ്യുവസേ വൃഷന്നഗ്നേ വിശ്വാന്യര്യ ആ ഇളസ്പദേ സമിധ്യസേ സനോ വസൂന്യാഭരാ. അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? അല്ലയോ അഗ്നേ, അങ്ങുന്ന് എന്താണ്? അങ്ങ് ഇളസ്പദേ ഭൂമിയിൽ, അങ്ങുന്ന് സമുന്നതങ്ങളായ വേദിയിൽ എല്ലാവരാലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സമ്പത്തിനെ നൽകണം, എല്ലാ സമ്പത്തിനെയും നൽകണം എന്നാണ്. അപ്പൊ സമ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അത്. ഈ സമ്പത്ത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയാണ്, എന്താണ്? സംഗച്ഛദ്വം സംവദധ്വം സംവോമനാംസി ജാനതാം ദേവാഭാഗം യഥാ പൂർവേ സംജാനാന ഉപാസതേ. സമ്പത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ വിതരണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങളെല്ലാവരും സംഗച്ഛദ്വം, നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഗമിക്കുക, സംഗമിക്കുക, ചേർന്ന് പോകണം ഈ സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി. സംവദധ്വം, നിങ്ങൾ സംവദിക്കണം, വെറുതെ പോവുകയല്ല, ആളുകൾ തമ്മിൽ സംവദിക്കണം, സംവാദങ്ങൾ നടത്തണം, ആശയവിനിമയങ്ങൾ നടത്തണം. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, എത്ര വലിയ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ലോകത്തിലുള്ള നിങ്ങൾ സംവദിക്കൂ, നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയൂ, നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ പറയൂ, സംവാദങ്ങൾ നടക്കട്ടെ. സംവദധ്വം സംവോമനാംസി ജാനതാം, നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾ പരസ്പരം അറിയപ്പെടട്ടെ. ജാനാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയുന്നു എന്നാണ്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾ പരസ്പരം അറിയട്ടെ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പലരും സംസാരിക്കുന്നതിൽ ഹിഡൻ അജണ്ടകൾ ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് തുറക്കൂ, മനസ്സുകൾ പരസ്പരം അറിയട്ടെ. നേരത്തെ നാം പ്രാർത്ഥിച്ചു, സമ്പത്ത് നമുക്ക് നൽകാനായിട്ട് അഗ്നി എല്ലാ ഊർജത്തിന്റെയും ഉറവിടമാണ്. എന്നിട്ട് പറയാണ്, ആ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിനിയോഗം ചെയ്യണം. സമ്പത്തിന്റെ വിനിമയത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ദർശനം വരുമ്പോൾ അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സമ്പത്തും അതിന്റെ വിനിമയവും നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സമ്പത്തിനെ കൈകാര്യം? ദേവാഹ ഭാഗം യഥാപൂർവേ സംജാനാന ഉപാസതേ. യജ്ഞങ്ങളിൽ ദേവന്മാർക്ക്, പല ദേവന്മാർക്കായി നാം ഹവിസ്സുകൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഒബ്ലേഷൻസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ, ദേവന്മാർ ഓരോരുത്തരും അവനവന് അർഹമായത് മാത്രം എടുക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ സമ്പത്ത് നിങ്ങളുടെ അർഹതയ്ക്കനുസരിച്ച് മാത്രം എടുക്കുക. ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ടും വരാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു സബ് ട്രഷറി ഓഫീസർ തരുന്നതല്ലാതെ നിങ്ങൾ അർഹമായത് മാത്രം എടുക്കുക. ഇതിനേക്കാൾ ഉദാത്തമായ ഒരു ഭരണ സംവിധാനം എന്താണുള്ളത്? ഇത് ഒരു സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ്, നമ്മൾ തനിയെ അച്ചടക്കമുള്ളവരായി ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇതാണ് വേദം അവിടെ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് പറയാണ്, സമാനോ മന്ത്രഃ സമിതി സമാനീ സമാനം മനസ്സഹ ചിത്തമേഷാം സമാനം മന്ത്രം അഭിമന്ത്രയേവ സമാനേനവോ അവിഷാജുഹോമി. ഇനി മൂന്നാമത്തത്, ഇതാണ് ശരിക്ക് വർണ്ണത്തിന്റെ വേർതിരിവിന് ആധാരമായി നിൽക്കുന്നത്. എന്താണ്? ഒരു സമത്വത്തിൽ അത് തൊഴിലിന്റെ മഹത്വം എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു മന്ത്രമാണിത്. സമാനോ മന്ത്രഃ, നിങ്ങളുടെ മന്ത്രണങ്ങൾ സമാനങ്ങളായിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ മനസ്സുകൊണ്ട് എന്ത് പറയുന്നു അത് സമാനമായിരിക്കണം. അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം? മംഗളാത്മകമായിരിക്കണം. സമിതി സമാനി, നിങ്ങളുടെ സമിതികൾ കൂടിച്ചേരലുകളാണ്, മീറ്റിങ്ങുകളാണ്. നിങ്ങളുടെ കൂടിച്ചേരലുകൾ
സമാനങ്ങളായിരിക്കട്ടെ, തുല്യമായ മാനത്തോട് കൂടിയതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ആര് തമ്മിൽ ചേർന്നാലും അതെന്താണ്? ഒരേപോലെയുള്ള സമാനമായിരിക്കട്ടെ. സമിതി സമാനം മനഃ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾ, നിങ്ങൾ മനനം ചെയ്യുന്നത് സമാനങ്ങളായിരിക്കട്ടെ. സമാനം ചിത്തമേഷാം, നിങ്ങളുടെ ചിത്തങ്ങളും, അത് മനസ്സിന്റെ പല ഫാക്കൽറ്റിയാണ്. മനസ്സിന് എന്താണ്? ചിന്തിക്കലുണ്ട്, നിർണയിക്കലുണ്ട്, ഓർക്കലുണ്ട്, ഇല്ലേ? ഇങ്ങനെ പല പല സംഗതികളുണ്ട്. അവയെല്ലാം സമാനങ്ങളെ. സമാനം മന്ത്രം അഭിമന്ത്രയേ വഹ. വഹ എന്നുള്ളതിന് നിങ്ങളുടെ എന്നാണ് അർത്ഥം. നിങ്ങളുടെ മന്ത്രണങ്ങൾക്ക് സമാനമാണ് എന്റെയും മന്ത്രണം. ഏത് വർണ്ണത്തിൽപ്പെട്ടവനായിക്കോട്ടെ, അവരുടെ മന്ത്രണങ്ങൾ ഒന്നാണ്. പിന്നെയോ സമാനം സമാനേന വോ ഹവിഷ ജുഹോമി. ഇതാണ് ശരിക്ക് തൊഴിൽ വിഭജനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. എന്താണ്? സമാനേന വോ ഹവിഷ ജുഹോമി, നിങ്ങളുടെ ഹവിസ്സിന് സമാനമായ ഹവിസ് കൊണ്ട് ഞാനും ഹവനം ചെയ്യുന്നു. ഹവനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ പെർഫോം മൈ സാക്രിഫൈസ്, എന്റെ യാഗം ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. ഓരോരുത്തരും. അപ്പൊ ഇവിടെ വേദം പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്ന ആൾ ഒരു യജ്ഞമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അധ്യാപനം, കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾ അധ്യാപനം എന്ന യജ്ഞമാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആൾ കൃഷി എന്ന യജ്ഞമാണ് ചെയ്യുന്നത്. രാജ്യരക്ഷ ചെയ്യുന്ന പട്ടാളക്കാരൻ രാജ്യരക്ഷ എന്ന യജ്ഞമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ സർവീസ് എന്താണ്? അവരുടെ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഒബ്ലേഷൻ ടു ദി ഓൾമൈറ്റി. അതൊരു ഒബ്ലേഷനാണ്. അപ്പൊ ഒരു യജ്ഞത്തിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ദർശനങ്ങളാകുന്ന ഹവിസ് ആ കുട്ടികളാകുന്ന അഗ്നിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന ഹവിസ് തുല്യമാണ്, ഒന്നാണ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അധ്യയനവും അധ്യാപനവും നടത്തുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ, അത് ജാതി ബ്രാഹ്മണനല്ല. ജാതിയിൽ ബ്രാഹ്മണന്റെ ബ്രാഹ്മണനായ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും മകനായി ജനിക്കുന്ന കുട്ടിയെ ബ്രാഹ്മണൻ എന്നല്ല പറയുക, ബ്രഹ്മബന്ധു എന്നാണ്. രാജാവിന്റെ മകനായിട്ട് ജനിക്കുന്ന കുട്ടിയെ രാജന്യൻ എന്നല്ലാതെ ക്ഷത്രിയൻ എന്നല്ല പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും. കാരണം സർവേ ശൂദ്രാഹ ജായന്തേ, എല്ലാവരും ജനിക്കുന്നത് ശൂദ്രരായിട്ടാണ്. സംസ്കാരാത് ദ്വിജ ഉച്യതേ, സംസ്കാരം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനും ക്ഷത്രിയനും വൈശ്യനുമായി തീരുന്നു. ആ സംസ്കാരം, അതായത് ഉപനയനം എന്ന സംസ്കാരം, ആ സംസ്കാരം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾ എങ്ങനെ ജനിച്ചുവോ അങ്ങനെ തന്നെ ശൂദ്രനായിട്ട് തന്നെ തുടർന്നു പോകും. അത് ആരൊക്കെ ആകാം? ശൂദ്രോ ബ്രാഹ്മണതാം ഏതി, ശൂദ്രഃ ബ്രാഹ്മണതാമേതി, ശൂദ്രൻ ബ്രാഹ്മണ്യത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണശ്ച ഏതി ശൂദ്രതാം, ബ്രാഹ്മണൻ ശൂദ്രതയെയും പ്രാപിക്കും. രാജന്യസ്യ തഥാപത്യം, രാജന്യൻ രാജാവിന്റെ കുലത്തിൽ ജനിച്ചവൻ അഥവാ രാജാവ്, അവന്റെ മകനും ഇപ്രകാരം തന്നെ, അതായത് ബ്രാഹ്മണനോ വൈശ്യനോ ശൂദ്രനോ ആകാം, ക്ഷത്രിയനും ആകാം. വൈശ്യാപത്യം തഥൈവച, വൈശ്യന്റെ മകനും അപ്രകാരം തന്നെയാണ്, ഏത് വർണ്ണത്തിലേക്കും പോകാം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് പറയാണ് സമാനേന ഹവിഷാ ജുഹോമി, സമാനമായ ഹവിസ് കൊണ്ടാണ് ഞാനും ഹവനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശൂദ്രൻ ചെയ്യുന്ന ഹവനത്തിന് സമാനമാണ് ബ്രാഹ്മണന്റെയും ഹവനം. ഇതിന് ഞാൻ പറയാറുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട് കുട്ടികളോട് പറയുക മാത്രമല്ല, അത് കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ കാണാവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കോളേജില് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളില് ഒരു ആഘോഷം വരികയാണ്, ജൂബിലിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ, കനക ജൂബിലി അല്ലെങ്കിൽ സെന്റിനറി എന്തോ ആവട്ടെ. നമ്മൾ കുട്ടികളെ വിളിച്ചു കൂട്ടി, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ കോളേജിൽ, അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് കമ്മിറ്റികൾ വേണം, നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയൊക്കെ നിൽക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കൊക്കെ ഏതൊക്കെ കമ്മിറ്റികൾ എടുക്കും. ചില കുട്ടികൾ പറയും നന്നായിട്ട് എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ അറിയുന്ന നല്ല സാഹിത്യവാസനയുള്ള കുട്ടികൾ പറയും, സാർ എന്നെ സൊവനിയർ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമോ? സൊവനിയർ കമ്മിറ്റിയിൽ
എന്താണോ അങ്ങനെ ആയാൽ ഗുണം? അല്ല, നമുക്ക് പല ഗസ്റ്റ് വരും, അവരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാം, അവരെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിപുലമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഞാൻ സോവനിയർ ചെയ്തു തരാം സാർ, എന്നെ ആ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തൂ. അപ്പോ വിവരിക്കാനായിട്ട് ബൃഹത്തായിട്ട് പറയാൻ ബ്രാഹ്മണന് വേണ്ട ഗുണം എന്താണ്? ബൃഹദ്വദേമ വിദധേ സുവീരാഹ. ബൃഹത്തായിട്ട് പറയാൻ കഴിയണം, നല്ല വിശദമായിട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് വളരെ സംക്ഷിപ്തമായി പറഞ്ഞിട്ടതാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് വിപുലമായിട്ട് ബൃംഹണം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മേക്ക് എലാബറേറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം. അങ്ങനെ ബൃഹത്തായിട്ട് പറയുന്നവനാണ് ബ്രാഹ്മണൻ. അപ്പോ ആ കുട്ടിയിലുള്ള എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണന് വേണ്ട ഗുണമാണ്. വേറെ ചില കുട്ടികൾ പറയും, സാർ ഞങ്ങൾ ഈ ജനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കലും അവിടെ ഡിസിപ്ലിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാം. ശരി, അവന് ഏത് ഗുണമാണുള്ളത്? ക്ഷാത്ര ഗുണമാണുള്ളത്. ക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്ന് ത്രാണം ചെയ്യുന്ന ഗുണമാണുള്ളത്. അവനത് ചെയ്യുന്നു. വേറെ ചിലർ പറയും, ഞങ്ങൾ ഫൈനാൻസ് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നോളാം, പണം ഉണ്ടാക്കുക, ഞങ്ങൾ പരസ്യം പിടിക്കലും മറ്റ് പിരിക്കലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ അത് ആ കാര്യം ചെയ്തോളാം. വൈശ്യന് വേണ്ട ഗുണമാണ് സമ്പത്തിനെ വിനിമയം ചെയ്യുന്നത്, ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗുണം. വേറെ ചിലർ, ഞാൻ പന്തൽ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നോളാം സാർ, പന്തൽ കെട്ടുകയോ ഡെസ്കും ബെഞ്ചും പിടിച്ചിടുകയോ ഇങ്ങനെയുള്ള പണികളൊക്കെ ചെയ്തോളാം. മറ്റുള്ളതിന് വേണ്ടോ താൻ ഇതിലെ സോവനിയർ കമ്മിറ്റി, അയ്യോ സാറേ അത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. എത്ര കുട്ടികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നെഞ്ചത്ത് കഴിച്ചിട്ട് പറയാം, സാറേ അതിന് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോ നോക്കൂ, കുട്ടികളിൽ ഈ 4 വിഭാഗം നമ്മൾ കാണാം. ഇനി നമ്മൾ നല്ലൊരു ഒരു 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 നല്ല ഡിസിപ്ലിനോട് കൂടി പോകുന്ന ഒരു പാർട്ടി, ഒരു എന്താണ് ഒരു വിപ്ലവാത്മകതയുള്ള പാർട്ടിയിലേക്ക് പോവുക. അവിടെ ആരെ കാണാം നമുക്ക്? അവിടെ അവരുടെ താത്വികാചാര്യന്മാരെ കാണാം. താത്വികാചാര്യന്മാര് പാർട്ടിയുടെ നയസിദ്ധാന്തങ്ങളും പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ. ബ്രാഹ്മണ്യമാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്. കുറെ ആളുകളെ നേതാക്കന്മാരെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് അകമ്പടിയൊക്കെ പോകുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട്. ക്ഷതം ഏൽക്കാതെ രക്ഷിക്കുന്നവനാണ്. ക്ഷതാത് ത്രായതേ ഇത് ക്ഷത്രിയ. ക്ഷതങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ രക്ഷിക്കുന്നവരാണ് ക്ഷത്രിയ. ക്ഷത്രിയ ഗുണമാണ് അവരിലുള്ളത്. വേറെ കുറെ ആളുകൾ പാർട്ടിയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജനങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നു, അവരിൽ നിന്ന് പിരിവുകൾ എടുക്കുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നടക്കുന്നു. അവർ വൈശ്യന്മാരാണ്. കുറെ ആളുകള് എന്താണ്, അവര് സന്ധ്യ ആവുമ്പോഴേക്കും മൈദയൊക്കെ കുറുക്കി പശയുണ്ടാക്കി പോസ്റ്ററുകളും പിന്നെ അത് കെട്ടാനുള്ള കയറുകളും ബാനറുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്നു. അവരാരാണ്? ശൂദ്രന്മാരാണ്. ഈ ഒരു വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയുണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാണ് എന്നാണ്. ഈ പാർട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? പാർട്ടിയുടെ ശ്രേയസ്സിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ള യജ്ഞമാണ് അവരനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. ഇത് 4ഉം ഒരേപോലെ മെറിറ്റോറിയസ് ആണ് എന്നാണ് വേദം പറയുന്നത്. അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ത്, അതെല്ലാം ഒന്നാണ്. ഒരു യജ്ഞം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള ഋത്വിക് ചെയ്യുന്നത് ആ യജ്ഞത്തിന്റെ രക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യമാണ്. അവിടെ യജുർവേദത്തിന്റെ ആചാര്യനുള്ള ഋത്വിക് ഋഗ്വേദത്തിന്റെ ആചാര്യനാണ്. യജുർവേദത്തിന്റെ അധ്വര്യവും ചെയ്യുന്നതിനാണ്, ആ യജ്ഞത്തെ വിജയിപ്പിക്കാനാണ്. സാമവേദത്തിന്റെ ഉദ്ഗാതാവ് ഗാനം ചെയ്യുന്നത് ആ യജ്ഞം രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അഥർവവേദത്തിന്റെ ബ്രഹ്മൻ അതിന്റെ ഓൾറൗണ്ട് രക്ഷണമാണ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അഥർവവേദം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതിനെ ഹീനമായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടത്. അല്ല, അഥർവവേദത്തിന്റെ ആചാര്യനാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ളവൻ. കാരണം ഈ 4ലും എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം വന്നാൽ അതിനെ മുഴുവൻ പരിഹരിക്കുന്ന ആള് അഥർവത്തിന്റെ ബ്രഹ്മനാണ്. ഇനി ഇതൊന്നും വേണ്ട, യജ്ഞവേദിയിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റിയും അവിടെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം ചെയ്യുന്ന പാകക്കാരനും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് യജ്ഞത്തിന്റെ രക്ഷണം വിജയം എന്നുള്ള ഹവിസ് സമർപ്പിക്കലാണ്. ഇതാണ് വേദം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാൻ യോഗ്യരല്ല. കാരണം എന്താണ്? ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ വർണ്ണങ്ങളുണ്ട്. വർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം ഇപ്പോൾ വേദങ്ങളെയും വൈദിക സംസ്കാരത്തെയും നിന്ദിക്കുന്നതിന് പ്രയോഗിക്കുന്ന ജാതി വ്യവസ്ഥയല്ല. വർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃണോതി, വരിക്കുന്നു എന്നാണ്. വരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്, ഒരാൾ വരിക്കുന്നതാണ് അവന്റെ വർണ്ണം. അപ്പൊ നമ്മള് നേരത്തെ കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞു എനിക്കത് അല്ലേ. നമ്മളൊരു വാഹനം വാങ്ങി അല്ലേ, നമ്മൾ 3-4 പേരുണ്ട്, അത് ഈ വാഹനം
തനിക്ക് എന്താണോ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അത് സാർ ഞാനത് ഓടിച്ചോളാം. വേറെ ആൾ പറയാണ് ഞാനത് എന്ത് കൊള്ളാം, വേറെ ആൾ ഞാൻ കണ്ടക്ടർ പണി ഞാൻ ചെയ്തോളാം. വേറെ ആളെന്താ പറയുന്നത് ഞാനത് വൃത്തിയാക്കി ക്ലീനാക്കി കൊണ്ടു നടന്നുകൊള്ളാം. ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും. അപ്പൊ അത് വരിച്ച ആള്, സാരഥ്യം വരിച്ച ആൾ സാരഥി എന്ന വർണ്ണത്തെയാണ് വരിച്ചത്. ഇനി അതിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരൻ ആയിട്ട് എടുത്ത ആൾ എന്താണ്? നടത്തിപ്പ് വരിച്ചു, അത് അയാളുടെ വർണ്ണമാണ്. അപ്പൊ വർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ ഗുണങ്ങൾക്കും കർമ്മങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി നൽകപ്പെടുന്ന ഉപാധിയാണ്, ഒരു പേരാണ് വർണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആരുണ്ടാക്കിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു, ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ. ചാതുർവർണ്ണ്യം എന്നാലാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. അതിന് ആധാരം എന്തല്ല, മറ്റൊന്നുമല്ല, ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഗുണത്തിനും കർമ്മത്തിനും അനുസൃതമായാണ് ചാതുർവർണ്ണ്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. തസ്യ കർത്താരമഭിമാവിദ്ധി. അതിന്റെ കർത്താവ് ഞാനാണത് ചെയ്തത്. അകർത്താരം അവ്യയം. ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നവനുമല്ല, എല്ലാം കാണുകയാണ്. അല്ലെ, ഞാൻ എന്താണ്? ഐ സീ ഇറ്റ് ഡൺ. അത് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി ഞാൻ കാണുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പറയാണ്, അപ്പൊ അവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്? വർണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ജാതിയല്ല, അത് അവരുടെ തൊഴിലാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് തൊഴിൽ എന്ന് പറയുന്നത്? അധ്യാപനം, പ്രധാനമായിട്ട് അധ്യാപനം ബ്രാഹ്മണന്റെ തൊഴിൽ, രാജ്യരക്ഷ ക്ഷത്രിയന്റെ തൊഴിൽ, സമ്പത്തിന്റെ ഉത്പാദനം വൈശ്യന്റെ തൊഴിൽ. ഇതിന്റെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ദാസവൃത്തി, ദാസയതി പൂരയതി. ദാസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂരിപ്പിക്കൽ എന്നർത്ഥം. ഇതിനെ പൂരിപ്പിക്കുന്നവനാണ് ശൂദ്രൻ. എന്തുകൊണ്ട് അവനെ ശൂദ്രൻ എന്ന് വിളിച്ചു? ബ്രാഹ്മണനെ എന്തുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് വിളിച്ചു? ബൃംഹണം ചെയ്യുന്നവൻ ബ്രാഹ്മണൻ, വിശദമായിട്ട് പറയുന്നവൻ, എല്ലാറ്റിനെയും വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുക. ബ്രാഹ്മണന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് വേണം രാജാവ് രാജ്യം ഭരിക്കാൻ എന്ന് വരെ നിയമം. കാരണം എന്താണ്? അയാൾക്കാണ് നിയമങ്ങളെ ബൃഹത്തായി പറയാൻ അറിയുക. ഇന്നും ആ നിയമം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിക്കപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരോട് ചോദിക്കുക. ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ അവരെന്താ പറയാ? ഞാൻ ലീഗൽ ഒപ്പീനിയൻ ചോദിച്ചതിന് ശേഷം പറയാം. ആരാണ് ഈ ലീഗൽ ഒപ്പീനിയൻ പറയുന്നത്? ബൃഹത്തായി പറയുന്നവൻ. അതിനെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്ന ആളോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം. ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. അതായത് ബ്രാഹ്മണോപദേശം അനുസരിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബ്രാഹ്മണൻ ആരാണ്? നമ്മൾ മഹാഭാരതത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ, രാജാവിനെ രാജ്യകാര്യങ്ങൾ സഹായിക്കുന്ന ഒരാളെ, അതാരാണ്? വിതുരർ. വിതുരർ ആരാണ്? ഒരു ശൂദ്ര സ്ത്രീയിൽ ജനിച്ച മകൻ, ശൂദ്രനാണ്. പക്ഷെ വിതുരഹ, വിത് ജ്ഞാനേ, അറിയുന്ന ശീലമുള്ളവനാണ് വിതുരൻ. ഈ ഉര എന്ന് കാണിച്ചാൽ അത് ശീലമുള്ള എന്നർത്ഥം. നമ്മൾ പറയല്ലേ നിഷ്ഠുരൻ. നിഷ്ഠുരൻ നീ സ്ഥാ ഉര. നീ എന്നുള്ളത് നിശേഷേണ, സ്ഥാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുക, ഉര അത് ശീലമുള്ളവൻ. അചഞ്ചലമായി നിൽക്കുന്ന ശീലമുള്ളവനാണ് നിഷ്ഠുരൻ. അത് ധർമ്മത്തിലാവാം അധർമ്മത്തിലാവാം. അചഞ്ചലമായി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അയാളാണ് നിഷ്ഠുരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറയാം അത് നിഷ്ഠുരനാ. നമ്മളെന്താ പറയാൻ കാരണം? എത്ര ശോചനീയമായ, അല്ലെ, വളരെ ഹീസ് സീയിങ് വിറ്റ്നസിങ് വെരി പതറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ്. എന്നിട്ടും അയാൾ എന്താണ്? ചലനമില്ല. അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതാണ് നിഷ്ഠുരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ വിതുരഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഞാൻ അറിയുന്ന ശീലമുള്ളവൻ, എല്ലാറ്റിനെയും അറിയുന്നവനാണ് വിതുരൻ. എപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് സന്ദേഹങ്ങൾ വരുന്നുവോ അപ്പോഴൊക്കെ വിതുരരെ വിളിക്കൂ. വിതുരരുടെ ഉപദേശം അനുസരിച്ചാണ് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത്. അവിടെ എപ്പോ തെറ്റുവന്നോ അപ്പൊ രാജ്യം നാശത്തിലേക്ക് പോയി. അത് വേറെ കാര്യം, അത് രാജാവ് സ്വീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്, വിതുരർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിലുള്ള കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല. അപ്പോ അവിടെയാണ് ബ്രാഹ്മണൻ. ക്ഷത്രിയൻ ആരാണ്? അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? തൻ്റെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചാകാൻ പാടില്ല. ഒന്നും ചെയ്യുന്നു. എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു യൂണിഫോം ഉണ്ട്. എന്താണ് യൂണിഫോം? 3 കൂട്ടർക്കും യൂണിഫോം ഉണ്ട്. ആർക്കാണ്? ബ്രാഹ്മണന്, ക്ഷത്രിയന്, വൈശ്യന്. യൂണിഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധർമ്മകഞ്ചുകം, ധർമാനുഷ്ഠാനത്തിനുള്ള വേഷമാണ് യൂണിഫോം.
അതാണ് ഈ 3 കൂട്ടർക്കും, ബ്രാഹ്മണർക്കും ക്ഷത്രിയർക്കും വൈശ്യർക്കും ഉപവീതം യജ്ഞോപവീതം ഉള്ളത്. പൂണൂല്, ആ പൂണൂൽ എന്തുപോലെയാണ്? പട്ടാളക്കാരന്റെ യൂണിഫോം പോലെയാണ്, പോലീസുകാരന്റെ യൂണിഫോം പോലെയാണ്. യൂണിഫോം ഇട്ടാലത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ആ യൂണിഫോം ഇട്ടാൽ അവിടെ വ്യക്തിപരതകളില്ല. ഇപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന പോലീസ് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങൾ നിയന്ത്രണ വിധേയരല്ലാതെ വന്നാൽ എന്താണ്? ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ ചാർജ് ചെയ്യും. ചിലപ്പോ അവിടെ നിൽക്കുന്ന കോൺസ്റ്റബിളിന്റെ അച്ഛനും ചിലപ്പോ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നിടത്ത് ഉണ്ടായിണ്ടാവും. മകൻ ലാത്തി വീശിയപ്പോ അച്ഛന്റെ മേത്തും കൊണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ആ മകൻ അച്ഛനെ തല്ലിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവിടെ ലാത്തി ചാർജ് നടത്തിയതാരാണ്? ദ പോലീസ്. ഇതാണ് യൂണിഫോമിന്റെ സവിശേഷത. വ്യക്തിപരതകൾ നോക്കാതെ ധർമാനുഷ്ഠാനം ചെയ്യുന്നതാണ് യൂണിഫോം. അതുകൊണ്ടാണ് ദ്രോണാചാര്യർ, നമ്മൾ മഹാഭാരതത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ദ്രോണാചാര്യർ എന്താണ്? രാജ്യരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അസ്ത്രവിദ്യ അഭ്യസിപ്പിക്കലാണ് ദ്രോണാചാര്യരെ പണി. എന്തല്ല, നോട്ട് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരിബഡി ഹു അപ്രോച്ചസ് ഹിം. അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അല്ല, രാജ്യരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകളെ. അതായത് മിലിറ്ററി കോളേജ് നമുക്ക് പറയാം. ഒരു മിലിറ്ററി കോളേജാണ് അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത്. അപ്പോ അവിടെ ആരാണ്? തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ വരും, ഇഷ്ടമുള്ളവർ വരും. ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രസക്തിയില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ഈസ് ഇൻ യൂണിഫോം. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് അവിടെ വന്നവരെയൊക്കെ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു. അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദ്രോണരുടെ മുഖ്യ ശത്രുവായിരുന്ന ദ്രുപദന്റെ മകൻ ധൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ അവിടെ പഠിക്കാൻ വന്നു. ദ്രോണർക്ക് മനസ്സിലായി ധൃഷ്ടദ്യുമ്നന്റെ മകനാണ്. എന്തിനാണ് അവൻ വന്നിരിക്കുന്നത്? അസ്ത്രവിദ്യ പഠിക്കാൻ. എന്തിനെ? ലക്ഷ്യം അവന്റെ രാജ്യം രക്ഷിക്കലല്ല, ദ്രോണരെ കൊല്ലലാണ് ലക്ഷ്യം. ദ്രുപദർക്ക് ദ്രോണരെ കൊല്ലണം. ദ്രോണരെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ദ്രോണരുടെ അടുത്ത് തന്നെ അസ്ത്രവിദ്യ അഭ്യസിക്കണം. അങ്ങോട്ട് വിട്ടു. അവിടെ ചെന്നു. ദ്രോണർ എന്ത് ചെയ്തു? അവനെയും പഠിപ്പിച്ചു. അവസാനം അവൻ തന്നെയാണ് ദ്രോണരെ കൊന്നത്. ദ്രോണർക്ക് ഇത് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും ദ്രോണർ എന്ത് ചെയ്തില്ല? ഹി വാസ് നോട്ട് റിഫ്രൈനിങ് ഫ്രം എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് ഹിം. അദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ വിട്ടുനിന്നില്ല. എന്താണ് കാരണം? അതാണ് യൂണിഫോമിന്റെ ബലം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഏകലവ്യൻ വന്നില്ലേ? ഏകലവ്യൻ വന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏകലവ്യനെ തിരിച്ചയച്ചത്? ഏകലവ്യൻ രാജ്യരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഘത്തിൽ വരുന്ന ആളല്ല, രാജകുമാരന്മാരെയും മറ്റുമാണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നീ പൊയ്ക്കൊള്ളുക, കാരണം ഇത് ഇന്ന ആവശ്യത്തിനുള്ളതാണ് ഈ അസ്ത്രവിദ്യ, ധനുർവേദം ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചയച്ചു. ഇത് എന്തുപോലെയാണ്? ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഒരു തോക്ക് വേണം എനിക്ക് എന്ന് പറയാം. ഗവൺമെന്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം, എനിക്കൊരു തോക്ക് വേണം. എന്തിനാണ് തോക്ക്? ഇപ്പൊ കുട്ടികള് ദേ ആർ വെരി അൺറൂളി. കുട്ടികളൊന്നും ഇപ്പൊ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റണില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു തോക്കുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അവരെ പേടിപ്പിക്കാം. ഗവൺമെന്റ് എന്താ പറയാ? അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ആളുകൾ വേറെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് തോക്ക് തരില്ല എന്ന് പറയും. ഞാൻ വേറൊരു നിലയ്ക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും? എന്നെ പിടിച്ച് ജയിലിലിടും, അല്ലെ? അടുത്ത കാലത്ത് സഞ്ജയ് ദത്തിനെ പിടിച്ച് ജയിലിലിടേണ്ടായി. എന്തിനാണ് സഞ്ജയ് ദത്തിനെ ജയിലിലിട്ടത്? സഞ്ജയ് ദത്ത് തോക്ക് കൊണ്ട് കടന്നു, അല്ലെ? സിവിലിയന്മാർക്ക് പാടില്ലാത്തതാണ് അത്. രാജ്യരക്ഷയ്ക്കുള്ള ആയുധം സിവിലിയന്മാർ കൊണ്ടു നടക്കാൻ പാടില്ല, അല്ലെ? സിവിലിയൻ അല്ലാത്ത പട്ടാളക്കാരനാണെങ്കിലും എപ്പോഴാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? വെൻ ഹീസ് ഇൻ യൂണിഫോം. പട്ടാളക്കാരൻ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത്, ലീവിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു തോക്കും കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ്. അത് തന്നെയുമല്ല, അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പാത്രത്വമില്ലാത്തവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് കൊണ്ടു നടക്കണമെങ്കിലും ഒരു യോഗ്യത വേണം. എല്ലാവർക്കും പാടില്ല. പാത്രത്വമില്ലെന്ന് തെളിയിച്ചു ആര്? ഏകലവ്യൻ. കാരണം എന്താണ്? ഒരു പട്ടി കുരച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ വായിലേക്ക് 7 അസ്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചു. ആ പട്ടി അതും കൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പാണ്ഡവരുടെ അടുത്ത് വന്നു. വാട്ട് എ പതറ്റിക് ഫ്ലൈറ്റ് ഈസ് ദിസ്! എന്തൊരവസ്ഥയാണിത്! അത് കണ്ടപ്പോ ദ്രോണരോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു. ദ്രോണർ പറഞ്ഞു എന്താണ്? വിരൽ മുറിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് എന്തുകൊണ്ടല്ല? വർണ്ണവിവേചനമല്ല അവിടെ കാണിച്ചത്. അയാൾക്കത് കൊണ്ടു നടക്കുന്നതിനുള്ള പാത്രത്വമില്ല. രാജ്യരക്ഷയ്ക്കുള്ള ആയുധം
വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് കാരണം. എന്താണ്? അയാളുടെ അടുത്ത് ഒരു മനുഷ്യനുമായിട്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുമോ? അയാളുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അയാളെ ജീവിക്കുക? താടകയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെയാണ്, അവളെ പേടിച്ചാരും അതുവഴി നടക്കാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ പേടിച്ച് മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അച്ചടക്കമുള്ള വിധത്തിൽ മാത്രമേ അത് പ്രയോഗിക്കപ്പെടാൻ പാടുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം പല രാജ്യങ്ങൾക്കും വളരെ വിനാശകങ്ങളായിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന്. ആ ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വന്നാൽ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലല്ല. എന്തിനാ ഇത്രയൊക്കെ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കർണനോട് പറഞ്ഞ ആ നിയമം ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. കർണൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? കർണൻ ആയുധം അഭ്യസിക്കാൻ പോയപ്പോ കർണനോട് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനെ മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ അസ്ത്രവിദ്യ ബ്രാഹ്മണനെ മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? പരശുരാമൻ പറഞ്ഞു. കർണനെ കണ്ടപ്പോ തോന്നി ഇയാൾ ഒന്നുകിൽ ബ്രാഹ്മണൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയൻ. കാരണം കവചമുണ്ട്. കവചം ആർമറാണ്. ആർമർ ആരുടേതാണ്? ക്ഷത്രിയന്റേതാണ്. ആ കവചമുള്ള കർണനെ കണ്ടപ്പോ ബ്രാഹ്മണനാണ്, ക്ഷത്രിയനാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചു. കർണത്തിൽ കുണ്ടലങ്ങൾ, ജാജ്വല്യമാനങ്ങളായ കുണ്ടലങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ കർണവേദം നടത്തിയ ബ്രാഹ്മണനാണ്. കർണവേദം ഒരു സംസ്കാരമാണ്. ആ സംസ്കാരം ചെയ്ത ബ്രാഹ്മണനാണ്. ബ്രാഹ്മണനോ ക്ഷത്രിയനോ? ഈ സംശയമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആർക്ക്? ഈ സംശയമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആചാര്യന്. അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനെയെ പഠിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോഴെന്താണ് പറഞ്ഞത്? നാഹം ക്ഷത്രിയ, ഞാൻ ക്ഷത്രിയനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. നാഹം ക്ഷത്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? പഠിപ്പിച്ചു. എന്താണ് ബ്രാഹ്മണൻ തന്നെ എന്ന് വിചാരിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു. പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് എന്താണ്? ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ഉണ്ടാകാത്ത അസഹിഷ്ണുത, ടോളറൻസ് അല്ലെ, വളരെ നേരം വേദന സഹിച്ചിരിക്കുക, അത് ബ്രാഹ്മണന് പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലായി ഇയാൾ ബ്രാഹ്മണനല്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? അസ്ത്രവിദ്യ അവിടെ നിഷ്ഫലമാക്കി തീർത്തു, നിഷ്പ്രയോജനമാക്കി തീർത്തു. എന്തുപോലെ? ഏകലവ്യന്റെ വിരൽ വിച്ഛേദിച്ചതുപോലെ. അപ്പോ അവിടെയും എന്താണ്? ഇന്നും ആ നിയമമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. ഏത് നിയമം? ബ്രാഹ്മണന്റെ അടുത്താണ് ഏറ്റവും ശക്തിമത്തായ ആയുധം വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ചർച്ച എന്താണ്? വെടിവെക്കാൻ ഉത്തരവിടാൻ പോലീസിനാണോ അധികാരം? IPS കാരനാണോ അധികാരം? IAS കാരനാണോ? ഇന്നും അത് IAS കാരന്റെ കയ്യിലാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് IPS കാരന് കൊടുക്കാത്തത്? IPS കാരൻ എന്താണ്? അവൻ ക്ഷത്രിയനാണ്, ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നവനാണ്, ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ്. ജനങ്ങൾ എന്താണ്? അവനെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ആക്രമിച്ചേക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ അച്ഛനെ വിളിക്കാം, അമ്മയ്ക്ക് വിളിക്കാം. പ്രകോപനപരമായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ അതിലിറങ്ങി ചെല്ലുന്ന IPS കാരന് അധികാരമുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? അവിടെ വെടിവെപ്പ് നടന്നിരിക്കും. അപ്പോഴും വളരെ കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന IAS കാരനോട് ചോദിച്ചിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാൻ. അപ്പോ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾ, പഴയ നിയമങ്ങൾ തന്നെ ഇന്നും നമ്മൾ അനുവർത്തിക്കുന്നു. വേറെ വേറെ രൂപത്തിലാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ അപ്രകാരം അതുകൊണ്ടാണ് കർണനെ നിർവീര്യനാക്കിയത് ആ വിദ്യയിൽ. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഈ വിധത്തിൽ അപ്പൊ ക്ഷത്രിയൻ, ക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്ന് ത്രാണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ക്ഷത്രിയൻ. എന്തുകൊണ്ട് വൈശ്യൻ? അപ്പൊ ക്ഷത്രിയനും എന്ത് ചെയ്യണം? ക്ഷത്രിയനും തൻ്റെ പ്രാണൻ പോലും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട്, വ്യക്തിപരതകൾ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ്? ഔദ്യോഗിക കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക. അതിനാണ് യൂണിഫോം. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആരുടെ? ദ്രോണാചാര്യരുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷത്രിയൻ നമുക്കറിയാം, ഇന്നും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, നമ്മുടെ ഒരു ജവാൻ വീരമൃത്യു വരിച്ചു. വളരെ ആദരവോടുകൂടി നമ്മൾ പറയും. പാവം, നമ്മുടെ ദുഃഖമൊക്കെ ഉണ്ട്, എങ്കിൽ പോലും എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരിയായ ആ ചുമതല നിർവഹിച്ച ആളാണ് അദ്ദേഹം. നമ്മുടെ സൈന്യമെല്ലാം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ അതിർത്തികളൊക്കെ കാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ നിൽക്കുന്നത് സ്വന്തം പ്രാണനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണനും ക്ഷത്രിയനും ഇത് ആവശ്യമാണ്. വൈശ്യനും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. വൈശ്യൻ എന്ന പേര് എന്തുകൊണ്ട്? വിശദി, പ്രവേശിക്കുന്നവനാണ്, എവിടെയും പ്രവേശിക്കുന്നവനാണ്. എന്തിനു വേണ്ടി? ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് പരിധിയുണ്ട്,
അല്ലെ? ബ്രാഹ്മണന് കടൽ കടന്നൊന്നും പോകാൻ പാടില്ല. ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ നന്മ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം എല്ലായ്പ്പോഴും, അല്ലെ? പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അവർക്ക് പല ആവശ്യങ്ങളുണ്ടാവും. അവിടെ അവർക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും മറ്റും അവിടെ ഉണ്ടാകണം. ക്ഷത്രിയനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയുക്തമായ സ്ഥാനങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കണം. വൈശ്യനെ എവിടെയും പ്രവേശിക്കാം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? വൈശ്യന്റെ പ്രവൃത്തി എന്താണ്? വാർത്തയാണ് വൈശ്യന്റെ പ്രവൃത്തി. വാർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന വാർത്തയല്ല, കൃഷിയും പശുപാലനവുമാണ് വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത്. പണ്ടത്തെ വിദ്യയിൽ ഒന്ന് വാർത്തയാണ്, വാർത്ത. ആ വാർത്ത എന്താ? അപ്പൊ അർത്ഥശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, പണ്ട് ധനുർവേദം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ഗാന്ധർവം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഗാന്ധർവം എന്താണ്? സംഗീത വിദ്യ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്? അർത്ഥശാസ്ത്രം, ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കൂട്ടത്തിൽ വാർത്തയും അന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഒന്ന് വാർത്തയായിരുന്നു. ആ വാർത്ത എന്താണ്? കൃഷിയും പശുപാലനവുമാണ്. അപ്പോ കൃഷി ചെയ്യുക, പശുക്കളെ പാലിക്കുക, മൃഗങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക. അപ്പോ അതിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടാകും? സമ്പത്തുണ്ടാകും. അതിന്റെ വിനിമയം ആവശ്യമായപ്പോഴാണ് എന്ത് വന്നത്? കച്ചവടവും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. വാണിജ്യം, കച്ചവടവും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി അവിടെ. അപ്പൊ ആ കച്ചവടം അത് എങ്ങനെയാണ്? പണ്ടത്തെ സ്ഥിതി ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം. ഒരാൾക്ക് തേങ്ങയുണ്ട്, അയാൾക്ക് നെല്ല് വേണം. അയാൾ തേങ്ങയും കൊണ്ട് നെല്ലുള്ള ആളുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നെല്ലുള്ള ആള് പറയുകയാണ്, എനിക്ക് തേങ്ങയുടെ ആവശ്യമില്ല, എനിക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് തേങ്ങയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണ്ട? തേങ്ങ വേണ്ട, നെല്ലുണ്ട് തരാൻ, പക്ഷെ പകരം കൊടുക്കാൻ ഇയാൾക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ വരികയാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ വേണം? തേങ്ങ ആവശ്യമുള്ളവനും നെല്ല് അധികമുള്ളവനും ആളുടെ അടുത്ത് വേണം പോവാനായിട്ട്. ഇങ്ങനെ ഓരോ വസ്തു. അവിടെയാണ് കച്ചവടത്തിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? തേങ്ങ അധികമുള്ളവന് തേങ്ങ അവിടെ കൊടുക്കാം, നെല്ല് അധികമുള്ളവന് അവിടെ കൊടുക്കാം, അവിടുന്ന് വാങ്ങുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് വന്നത്? കൃഷിയും കച്ചവടവും ആയി തീർന്നത്. അവസാനത്തേത് പിന്നത്തെ എന്താണ്? ശൂദ്രൻ. എന്താണ് ശൂദ്രൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം? ശുചാ ദ്രവതി ഇത് ശൂദ്ര. ശോകം കൊണ്ട് ദ്രവിക്കുന്നവനാണ് ശൂദ്രൻ. ദുഃഖം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ദ്രവിച്ച് നീറി ഇരിക്കുന്നവനാണ് ശൂദ്രൻ. അവനോട് അപ്പൊ അവന്റെ പണി എന്താണ്? ദാസവൃത്തിയാണ്. ദാസവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദാസയതി. ദാസയതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂരിപ്പിക്കുന്നു, പൂർത്തിയാക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. പൂർത്തിയാക്കുക, മറ്റുള്ളവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുക. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ആ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക? ക്ലാസ് മുറികൾ വൃത്തിയാക്കുക. പഠിപ്പിക്കൽ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ്? അവിടെ ബെഞ്ചും ഡെസ്ക് മാറ്റിയിടണോ, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കണോ, അതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ബ്രാഹ്മണൻ എത്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതാണ് പൂരിപ്പിക്കൽ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വിദഗ്ധമായ തൊഴിൽ മാത്രം ചെയ്യുന്നു. അതിൽ വേണ്ട അവിദഗ്ധ തൊഴിലാളിക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കാമോ അതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കലാണ് ശൂദ്രന്റെ പണി. അപ്പോ അവിടെ അവൻ ആരാണ്? ദാസനാണ്. ദാസൻ ആരാണ്? ഭൃത്യനായിരിക്കണം. ഭൃത്യനായിരിക്കണം. ഭൃത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൃത്യാക്രീത. ഭൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സിസ്റ്റൻസ് അലവൻസ്. ഇതിനെയാണ് ഈ ഭൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൃതി കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ ആളാണ് ഭൃത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ എന്നത്തേക്കും ദാസനായി വാങ്ങിയെന്നല്ല അർത്ഥം. എത്ര ദിവസത്തേക്ക് ഭൃതി കൊടുക്കുന്നുവോ അത്രയും ദിവസത്തേക്ക് അവൻ ഭൃത്യനാണ്. 10 ദിവസത്തേക്ക് ഭൃതി കൊടുക്കാൻ എന്നുള്ള വ്യവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ അത്രയും ദിവസം അവൻ ഭൃത്യനാണ്. അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭൃതി കൊണ്ട് വാങ്ങിയവനാണ്. അതുകൊണ്ട് അവൻ വേറെ ഒരു കർമ്മത്തിന് പോകാൻ പാടില്ല. നമ്മളെ സർക്കാർ ഒരു ജോലിക്ക് നിയമിക്കുന്നു. നീ 56 വയസ്സ് വരെ നിനക്കുള്ള ഭൃതി ഞാൻ തരും, സർക്കാർ തരും. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നീ സർക്കാരിന്റെ ഭൃത്യനാണ്, സർക്കാരിന്റെ ദാസനാണ്. ഈ സമയത്ത് നീ വേറെ പണി ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എന്നും ആ നിയമമുണ്ടല്ലോ, സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് വേറെ പണികൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭൃത്യനാണ്. ഭൃത്യ ക്രീത. ഭൃതി നൽകി നിന്നെ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഭൃത്യന്മാർ അവരെന്ത് ചെയ്യണം? എന്താണ് പൂർണ്ണമാകാത്തത് അതിനെ പൂർത്തീകരിക്കണം. ക്ഷത്രിയൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അല്ലെ, ക്ഷത്രിയൻ ആയുധപ്പുര ഉണ്ടാവും. ആയുധപ്പുര അടിച്ചു വാരണമെങ്കിൽ ആരാണ്? അത് ചെയ്യലാണ് അവിടെ ദാസന്റെ വൃത്തി. ചിലപ്പോൾ അവന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതൊക്കെ എന്താണ്? ദാസന്റെ വൃത്തിയാണ്. ഇന്നുമുണ്ടല്ലോ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് എന്താണ്? തൊഴിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിന്, വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ വരെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിന് താഴെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നിയമിക്കാറുണ്ട്. പോലീസിലും പട്ടാളത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ
മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അവൻ എന്നും, പക്ഷേ അവനോട് പറയുകയാണ്, നീ എന്നും ഇത് തന്നെ ചെയ്തിരിക്കേണ്ട, നീ വിദ്യയിലൂടെ പ്രബുദ്ധനാകൂ. ശൂദ്രഹ ബ്രാഹ്മണതാമേതി, നീ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണ്യം നേടിക്കോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നീ വൈശ്യവൃത്തി സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളൂ, നീ ക്ഷത്രിയ വൃത്തി സ്വീകരിച്ചോളൂ, പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്നോളൂ, വിരോധമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്തോളൂ, ബ്രാഹ്മണ്യം തന്നെ നേടിക്കൊള്ളുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ അതാണ് വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ വാൽമീകി അത് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വാൽമീകി രാമായണത്തിലെ 100ാമത്തെ ശ്ലോകം, അതായത് വാൽമീകി രാമായണത്തിന്റെ ബാലകാണ്ഡത്തിലെ 1ാം സർഗത്തിലെ 100ാമത്തെ ശ്ലോകം അതാണ്. എന്താണ്? പഠൻ ദ്വിജോ വാഗ്വൃഷഭത്വമീയാത് സ്യാദ് ക്ഷത്രിയോ സ്യാദ് ക്ഷത്രിയോ രാജ്യം ഭരണത്തെ പ്രാപിക്കട്ടെ എന്നാണ്. അപ്പോ പിന്നെന്താണ്? വൈശ്യഃ പണ്യഫലത്വമീയാത് ജനശ്ച ശൂദ്രോപി മഹത്വമീയാത്. പഠിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം? ബ്രാഹ്മണൻ വാക്കുകളെ വർഷിക്കുവാൻ ശക്തനായി തീരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നിട്ട് എലക്വന്റ്ലി ആയിരിക്കണം ബ്രാഹ്മണന്റെ സംസാരം. അതുപോലെ പറയുവാൻ വാഗ്വൃഷഭത്വം, വാക്കുകളിൽ വൃഷഭമായി തീരുക. വൃഷഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വർഷണം കൊണ്ട് ഭാസിക്കുന്നവൻ, ശോഭിക്കുന്നവൻ. വാക്കുകളെ അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ശതധാരമുത്സം അക്ഷീയമാണം, 100 കണക്കിന് ജലധാരകളിലൂടെ ക്ഷയിക്കാതെ, കുറഞ്ഞു പോവാതെ, ഒരേപോലെ ശക്തിയിൽ ജലം പ്രവഹിക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വാക്കുകൾ നിർഗമിക്കണം. അതാണ് പഠൻ ദ്വിജോ വാഗ്വൃഷഭത്വമീയാത് സ്യാത് ക്ഷത്രിയഃ ഭൂമിപതിത്വമീയാത്. ക്ഷത്രിയൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭൂമിപതിത്വം പ്രാപിക്കട്ടെ. പിന്നെയോ വണിജ്ജനഃ പണ്യഫലത്വമീയാത്. വണിജ്ജനങ്ങൾ, അതായത് വൈശ്യന്മാർ പണനം ചെയ്യുന്നതിന്, വിപണനം ചെയ്യുക, വിപണനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലത്തെ പ്രാപിക്കട്ടെ. ജനശ്ച ശൂദ്രോപി മഹത്വം ഈയാത്. ശൂദ്രരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ മഹത്വമുള്ളവരായി തീരട്ടെ, കൂടുതൽ കൂടുതൽ. അപ്പോ ശൂദ്രനായി ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ആർക്കും അഭിലഷണീയമല്ല. അവർ പഠിച്ചുകൊണ്ട്, അതാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനൊക്കെ പറയുന്നത്, വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാവുക. അപ്പൊ അത് ഗുരുദേവൻ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരാശയമല്ല. വാൽമീകി രാമായണത്തിന്റെ ബാലകാണ്ഡത്തിന്റെ 1ാം സർഗത്തിലെ 100ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്. അപ്പൊ ആരെയും എല്ലാ കാലവും ആർക്കും തന്നെ ചവിട്ടിത്തേക്കാനുള്ള ആളുകളായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ അവൻ സവിശേഷമായ ഒരു സ്കിൽഡ് ലേബറർ ആകുന്നതുവരേക്ക് അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം? മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ അവനവനെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം. അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ചാതുർവർണ്ണ്യം. അല്ലാതെ എന്തല്ല, അത് ജനിച്ച ബ്രാഹ്മണന്റെ മക്കളൊക്കെ ബ്രാഹ്മണന്മാർ. വേദം തന്നെ പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണന്റെ ഒരു മകൻ വേദം പഠിക്കട്ടെ, മറ്റുള്ളവർ കൃഷി ചെയ്യട്ടെ എന്നാണ്. കൃഷിമിത് കുരുഷ്വ. കൃഷി തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കൃഷിയാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ മഹത്വമുള്ള തൊഴിലായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൃഷിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വേദത്തിലെ ഒരു ചൂതാട്ടക്കാരനോടാണ് പറയുന്നത്, കിതവനോടാണ് പറയുന്നത്, നീ ഈ ചൂത് ആട്ടമൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുക, കൃഷിം ഇത്കുരുഷ്വ. എന്നിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യുക? കൃഷിയെ തന്നെ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അന്നം ഉളവാക്കുക, സമ്പത്ത് ഉളവാക്കുക, ഈ പ്രവൃത്തിയാണ് ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ളതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. പിന്നെ ജ്ഞാനമാണ് എല്ലാറ്റിനും ആധാരമായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേദം, ഇനി ആളുകൾ ഇന്ന് ഈ വൈദിക സംസ്കാരത്തെ നിന്ദിക്കുന്ന പലരും പറയുന്നത് ശൂദ്രന് പേരിടുമ്പോൾ കേട്ടാൽ അറയ്ക്കുന്ന പേരിടണം എന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. വലിയതായ അറിവില്ലായ്മ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇത് പറയുന്ന ആൾക്ക് ഉണ്ട്. അതിനേത് ഏതോ യൂട്യൂബില് ഇത് കാണുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾ പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ശൂദ്രന് പേരിടുമ്പോ അവന് തന്നെ കേട്ടാൽ അറയ്ക്കുന്ന പേരിടണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു വ്യവസ്ഥ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഇനി ഞാൻ പറയാം, അദ്ദേഹം പറയുന്ന ആ ശ്ലോകം ഞാനിവിടെ പറയാം. അതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ചില ശൂദ്രന്മാരുടെ പേരിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക്
ചിന്തിച്ചു നോക്കാം. ഒരു ശൂദ്രന്റെ പേരൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്താണത്? വിതുരഹ. വിതുരര്. ഒരറപ്പും തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല, അല്ലേ? വിതുരർ എന്നാണ് വിതുരരുടെ പേര്. ശൂദ്രനാണ് അദ്ദേഹം. വേറെ ഒരു ശൂദ്രനാണ് മഹീദാസൻ. ശൂദ്രന്റെ പേരിടുമ്പോ പേര് ഈ എന്താണ്, ജുഗുപ്സിതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് അതിൽ. ഞാൻ പറയാം അതിനെ പറ്റിയിട്ട്. മഹീദാസൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശൂദ്രനുണ്ട്. ഈ മഹീദാസനാണ് പിന്നീട് വേദമൊക്കെ പഠിച്ച് ജ്ഞാനമുള്ളവനായി തീർന്നപ്പോ സ്വന്തം അമ്മയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത്. എന്താണ് അമ്മയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത്? ഐതരേയ. ഐതരേയൻ. അമ്മയുടെ പേര് ഇതര എന്നാണ്. ഇതര ഒരു ശൂദ്ര സ്ത്രീയാണ്. ആ ശൂദ്ര സ്ത്രീയുടെ മകനായിട്ടുള്ള മഹീദാസന്റെ പേര് മഹി എന്നാണ് അയാൾക്ക് പേരിട്ടത്. ദാസഹ എന്നുള്ളത് ബ്രാഹ്മണന് ശർമ്മ എന്നും ക്ഷത്രിയന് വർമ്മ എന്നും വെക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഉപാധിയാണ് ആർക്ക്? ശൂദ്രന് ദാസൻ എന്നുള്ളത്. കാരണം ഞാൻ ദാസവൃത്തി ചെയ്യാൻ യോഗ്യനാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ദാസയതി. ഇങ്ങനെ ഭൃത്യവൃത്തി അഥവാ ദാസ്യവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള ആളാണെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ ദാസഹ എന്ന് പേരിടുന്നത്. അതിനെപ്പറ്റി പറയാം നമുക്ക്. ആ സൂത്രങ്ങൾ, ആ നാമകരണത്തിന്റെ നിയമങ്ങളിലേക്ക്, ശ്ലോകങ്ങളിലേക്ക് 4 മന്ത്രമാണ് നാമകരണത്തിന് പറയുന്നത്. ആ 4 മന്ത്രങ്ങളും നമുക്കിവിടെ നോക്കാം. നല്ല സമയം കിട്ടും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മള് വിതുരർ എന്ന് കേട്ടു, നമ്മൾ മഹീദാസൻ എന്ന് കേട്ടു. മഹീദാസൻ എന്ന ഐതരേയൻ, ഐതരേയ ബ്രാഹ്മണം, ഐതരേയ ഉപനിഷത്ത് അത് ദർശിച്ച ആളെയാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഈ ശൂദ്രനാണ് അത് ദർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ പിന്നെ എന്താണ്, വേറെ ഒരു ശൂദ്രനാണ് സത്യകാമ. സത്യകാമൻ. ജാബാല. ജാബാലൻ എന്ന് പറയുന്ന സത്യകാമൻ. ജബാല എന്നൊരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ജബാല എന്ന സ്ത്രീ ഒരു പരിചാരികയായിരുന്നു. ആ പരിചാരികയുടെ മകൻ അവരിട്ട പേര് സത്യകാമ എന്നാണ്. ഇതിലെന്താണ് ജുഗുപ്സയ്ക്ക് വകയുള്ളത്? സത്യകാമ, സത്യകാമൻ. പക്ഷെ സത്യകാമന്റെ ആഗ്രഹം, സത്യകാമന് വേദം പഠിക്കണം എന്നായിരുന്നു. അമ്മയോട് പറഞ്ഞു, അമ്മ എനിക്ക് വേദം പഠിക്കണം, നീ പോയി പഠിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞില്ല? നീ ശൂദ്രനല്ല മോനെ, നീ അത് കേട്ടാ നിന്റെ കാതിൽ ഈയ മുരുക്കി ഒഴിക്കുന്ന അമ്മ പറഞ്ഞില്ല. കാരണം എന്താണ്? അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഇല്ല. ഋഗ്വേദ, യജുർവേദം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു ഈ വാക്ക് എന്താണ്? ക്ഷത്രിയ രാജന്യാഭ്യാം വൈശ്യായ ശൂദ്രായ ച ആവദാനി. ഞാൻ പറയുന്നു, ഈ വാക്കുകളെ ഞാൻ ബ്രാഹ്മണർക്കും ക്ഷത്രിയർക്കുമായി പറയുന്നു. ഈ വാക്കുകളെ ഞാൻ വൈശ്യർക്കും ശൂദ്രന്മാർക്കുമായി പറയുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ആർക്കും പഠിക്കാം. പക്ഷെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു യോഗ്യത ആൾക്കുണ്ടാവണം. അതെങ്ങനെയാണ്? ഇന്നും അങ്ങനെയല്ലേ? ഡോക്ടർ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, ഇപ്പൊ +2ന്റെ റിസൾട്ടൊക്കെ വന്നു, കുട്ടികൾ ഡോക്ടർ ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പലരും ഉണ്ട്. എല്ലാവരെയും പോയി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അവരെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കി അതിന് യോഗ്യരായവരെ അതിനെടുക്കുന്നു, എഞ്ചിനീയറിംഗിന് യോഗ്യരായവരെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നു. അത്രയ്ക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളൂ. ആളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലേ ഉള്ളൂ. അല്ലാത്ത ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം, അതും വേദം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്താൽ, എന്നാൽ പോലും 100% കുട്ടികളെയും നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ A+ ആക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഋഗ്വേദം തന്നെ പറയുന്നു. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കണം. എന്താണ് ഋഗ്വേദം പറയുന്നത്? അന്ന് ഫുൾ A+ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അതിന് അന്നത്തെ നിലയനുസരിച്ച് ഋഗ്വേദം അതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അക്ഷണ്വന്ത കർണവന്ത സഖായോ മനോജവേഷ്വസമാബഭൂവുഹു ആദദ്നാസഹ ഉപകക്ഷാസ ഉത്വേ ഹൃദാ ഇവ സ്നാത ഉത്വേദൃശ്രേ. കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലിരുത്തി പഠിപ്പിക്കുക. എങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളാണ്? അക്ഷണ്വന്തഹ, ഒരേപോലെ എന്താണ്, കാഴ്ച ശക്തിയുള്ള കുട്ടികൾ. എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ കാഴ്ച ശക്തിയുള്ളവരാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും നല്ല കാഴ്ച ശക്തിയുള്ള കുട്ടികളെ. കർണവന്തഹ, ഒരേപോലെ കേൾവിയുള്ള കുട്ടികൾ, കേൾക്കാൻ കർണം, നല്ല കർണശക്തിയുള്ള കുട്ടികൾ ആയാൽ പോലും മനോജവേഷു അസമാഹ ബഭൂവുഹു, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്താലും മനസ്സിന്റെ വേഗത്തിൽ, അതായത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശക്തിയിൽ അവർ അസമന്മാരായിത്തീരും. ആദദ്നാസഹ, വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു തീർത്ഥത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യലാണ്. തീർത്ഥം. സരസ്വതി, സരസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സരസ്, പൊയ്ക എന്നൊക്കെ അർത്ഥം, ജലാശയം. സരസ് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ അത്യഗാധവും അപാരവുമായ സരസ്.
ആ സരസ് ഉള്ള ദേവിയെയാണ് സരസ്വതി എന്ന് പറയുന്നത്. ബലമുള്ളവളെ ബലവതി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് സരസ്വതി എന്ന് ശാരദാദേവിയെ പറയുന്നത്, വിദ്യയുടെ ദേവതയെ. അപ്പൊ ആ സരസിൽ സരസുകളിലുള്ള സ്നാനഘട്ടങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ തീർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. ഗംഗാനദി പ്രവഹിക്കുന്ന എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ തീർത്ഥം എന്ന് പറയില്ല. അതിനുള്ള പ്രത്യേകമായ സ്നാനഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഹരിദ്വാറിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയിട്ട് സ്നാനം ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ കുട്ടികളെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ സരസിൽ സ്നാനം ചെയ്യിക്കുന്നതിനുള്ള തീർത്ഥങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ പഠിച്ച കുട്ടികളെ സതീർത്ഥ്യർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരേ തീർത്ഥത്തിൽ മുങ്ങി സംസ്കാരം നേടിയവർ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അത് പറയുന്നത്. സതീർത്ഥ്യൻ, നമ്മൾ ക്ലാസ്മേറ്റ് എന്നല്ല നമ്മുടെ വാക്ക്. സതീർത്ഥ്യ, ഒരേ തീർത്ഥത്തിൽ മുങ്ങിയവർ എന്നാണ്. അതിനുള്ള അധ്യാപകർ ആ തീർത്ഥസ്നാനം കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നവരാണ് അവിടുത്തെ അധ്യാപകർ. അതിരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ അതിൽ നന്നായി മുങ്ങിയ കുട്ടികളെ അവഗാഹനം നേടിയവർ. അവഗാഹനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മുങ്ങലാണ്. നല്ല അവഗാഹനമുള്ള ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായി ആ തീർത്ഥത്തിൽ മുങ്ങിയ ആളാണ്. അതിന്റെ മറുകര കടന്ന ആളെ പാരംഗതൻ, മറുകരയിലേക്ക് പോയവൻ. നമ്മുടെ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളെ സംസ്കൃതത്തിൽ പറയുന്നത് സ്നാതക കക്ഷ്യ, ഈ തീർത്ഥത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യിക്കുന്ന കക്ഷയാണ്. അപ്പോ അപ്പൊ സതീർത്ഥ്യൻ, പാരംഗതൻ, അവഗാഹം നേടിയവൻ, ഈ പദങ്ങളൊക്കെ ഈ സംസ്കാരവുമായിട്ട് സരസ്വതി, ശാരദാദേവി വിദ്യാദേവത, ആ ദേവിയെ സരസ്വതി എന്ന് പറയുന്ന ആ ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ പദങ്ങൾ. വേദങ്ങൾ പറയുകയാണ്, എത്ര പ്രഗത്ഭനായ അധ്യാപകൻ പഠിപ്പിച്ചാലും എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരേപോലെ ഈ തീർത്ഥത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുങ്ങി സംസ്കാരം നേടിയവരാകില്ല. ചിലർ നാസാപര്യന്തം, ചിലർ മൂക്കിനൊപ്പം ഇറങ്ങുള്ളൂ. മൂക്കും കൂടെയാണ് മുക്കാൻ അവർക്ക് പേടിയായിരിക്കും. എത്ര പറഞ്ഞാലും അത്രയ്ക്കേ ചിലർ മുങ്ങുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതൊരു 90% മാർക്ക് വരെയൊക്കെയാണ് അവർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഇതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഉപകക്ഷാസഹ, ചിലർ കക്ഷത്തിനൊപ്പമേ ഇറങ്ങുള്ളൂ. അതായത് ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോ ഉപകക്ഷാസ ഉത്വേ, അതിലും താഴെ പറയുന്നില്ല. എന്നാലോ മറ്റു ചിലരോ ഹൃദായി വസ്നാദ ഉത്വേദ ദൃശ്രേ, മറ്റുള്ളവർ പലരും ആ ഹൃദത്തിൽ അങ്ങോട്ട് പൂർണ്ണമായും മുങ്ങി അവഗാഹം നേടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്തല്ല, എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഉള്ള പ്ലസ് മേടിക്കുക എന്നുള്ളത് കുട്ടികളെ ഒരു മേഖലയിലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ, ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ ആ മേഖലയിലുള്ള കുട്ടികളെ ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കണം. അല്ലാണ്ട് കുട്ടികളെ അവിടെ കൊണ്ടു ചെല്ലുന്ന ഉടനെ തന്നെ മാതാപിതാക്കന്മാർ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടല്ല കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊന്നും ആവില്ല. അതിൽ പല നിലയിൽ എത്തുന്നതാണ്. ഇതും അതാണ് വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എവിടെയുണ്ട്? വേദത്തിൽ പറയുന്നതാണെന്ന്. അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലും ഉള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, അതായത് സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ ജീവകാരുണ്യപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പരിസ്ഥിതി, എന്തെല്ലാമാണ്. ഇനി പ്രകൃതി ശക്തികളെയൊക്കെ വാഴ്ത്തുന്നതും വലിയ ആരോഗ്യശാസ്ത്രം ഉൾപ്പെടെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണ്? പേരിടുന്നതിനെ കുറിച്ച്. പേരിടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ വിവേചനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം. എന്താണ്? സത്യകാമന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തീർത്തില്ല. സത്യകാമന്, ഈ ജപാലയുടെ പുത്രനായിട്ടുള്ള സത്യകാമന് ആഗ്രഹം എന്താണ്? വേദം പഠിക്കണമെന്നാണ്. അപ്പോ അയാൾ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വേദം പഠിക്കണം. അമ്മ പറഞ്ഞു, നീ പോയി പഠിച്ചോ. കുട്ടി പോയിട്ട് ആചാര്യനെ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഹരിദ്രമത ഗൗതമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആചാര്യനെ കണ്ടുപിടിച്ചു. അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ്. അപ്പൊ ഒരു വലിയ ബ്രാഹ്മണൻ, നല്ലൊരു ബ്രാഹ്മണൻ. മഹാബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. മഹാബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത് കളിയാക്കിക്കൊണ്ടാണ്. ബ്രാഹ്മണനെ നേടിയാൽ എല്ലാവരും ഒരേപോലെയാണ്. ശാകുന്തരത്തിന് ഒരിടത്ത് മഹാബ്രാഹ്മണ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങേയറ്റം കളിയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അത് വിളിക്കുന്നത്. അതിരിക്കട്ടെ. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഹരിദ്രമത ഗൗതമൻ എന്ന ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോ അമ്മയോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അമ്മേ, ഗുരുവിനെ അഭിവാദനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ കുലം പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ പേര് പറയണം. എന്റെ അച്ഛന്റെ പേരെന്താ അമ്മയെ ചോദിച്ചു. അപ്പോഴാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത്,
മോനെ ഞാനൊരു പരിചാരികയായിരുന്നു, പലരെയും പരിചരിച്ച എന്റെ യൗവനത്തിൽ ഉണ്ടായ നിന്റെ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ അമ്മ തന്നെ അവനൊരു ആചാര്യനെ അഭിവാദനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വിദ്യ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഒത്തിരി വളഞ്ഞ വിദ്യയാണ്, അത് മനുവിധിക്കുന്നതാ. സ്ത്രീകൾക്ക് കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട കുടിലത ആകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് സ്ത്രീകളെ കുടിലകളാക്കി അധിക്ഷേപിച്ചതല്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട ചില കുടിലതകൾ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രയോഗിക്കാം. അത് വെച്ചിട്ട് അമ്മ പറഞ്ഞു അവനോട്, സത്യകാമ, ഞാനൊരു പരിചാരികയായിരുന്നു അറിയാലോ, അപ്പൊ എന്റെ യൗവനത്തിൽ ഉണ്ടായ നിന്റെ അച്ഛൻ ആരാണ് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ത്വം സത്യകാമഹ അഹം ജബാല, ഞാൻ ജബാലയാണ്, നീ സത്യകാമനാണ്. വീണ്ടും പറഞ്ഞു, അവന് പറഞ്ഞുറപ്പിക്കുകയാണ്, അഹം ജബാല ത്വം സത്യകാമഹ സത്യകാമസ്ത്വം ജാബാലഹ. അതുകൊണ്ട് സത്യകാമനായ നീ ജാബാലനാണ്. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ അഭിവാദനം ചെയ്യാനുള്ള വിദ്യയാണ് അവിടെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. ഗുരുവിനെ അഭിവാദനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ജാബാലഹ സത്യകാമഹ അഹം അഭിവാദയേ എന്ന് അഭിവാദനം ചെയ്ത, ജാബാലനായ സത്യകാമൻ എന്ന ഞാൻ അഭിവാദനം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ എന്തില്ല, പിന്നെ അവിടെ ഫർദർ ചോദ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോ ഗുരു എന്ത് വിചാരിച്ചോളും? ജബാലന്റെ മകനാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളും. അച്ഛന്റെ പേരാണ് പറയാ സാധാരണ, അച്ഛന്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ കുലം ആണ് പറയുക. അപ്പൊ ജബാലന്റെ മകനാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളും. പക്ഷെ കുട്ടി നോടെ പറയുന്നുണ്ടോ? കുട്ടി എന്താ പറയുന്നത്? ജബാലയുടെ മകനാണെന്നാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ മതി. അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ കുട്ടി അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് നിന്നു. ഗുരു ചോദിച്ചു, നീ എന്തിനാണ്, ആരാണ് മോനെ, എന്തിനാണ് വന്നത്? അവൻ വന്ന കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു, അച്ഛന്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോ അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത പോലെ കുട്ടി പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോ ഗുരു ചോദിച്ചു, ആരാണ് നിന്റെ അച്ഛൻ എന്ന് ചോദിച്ചു. കുട്ടി പറഞ്ഞത് എന്താണ്? എന്റെ അമ്മ ഒരു പരിചാരികയായിരുന്നു എന്ന കാര്യമാണ് കുട്ടി യാതൊരു സങ്കോചവും കൂടാതെ പറഞ്ഞത്. ഉടനെ തന്നെ ഗുരുനാഥൻ വിളിച്ചു. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഹരമേ സമിത ഉപ നൈദ ബ്രാഹ്മണോ വദേ, എന്റെ സമിത്തുകൾ എന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരിക. ഇത് ബ്രാഹ്മണനല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഇത് പറയാൻ കഴിയില്ല. ക്വാളിറ്റിയാണ്. ബ്രാഹ്മണനാകണമെങ്കിൽ എന്താണ്? യാതൊരു സങ്കോചവും കൂടാതെ, യാതൊരു നാണക്കേടും നോക്കാതെ സത്യം പറയുന്നവനാണ് ബ്രാഹ്മണൻ. അപ്പോൾ തന്നെ സത്യകാമനെ എന്താണ് ഉപനയിക്കുകയും അവനെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉപനയനം നടത്തും. അങ്ങനെ ആ ഉപനയനം നടത്തിയ സത്യകാമനാണ് ജാബാലൻ. ജാബാലോപനിഷത്ത് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാം. അപ്പോ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി ശൂദ്ര സ്ത്രീയുടെ മകനാണ് എന്ന്. അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് വരെ പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും ലജ്ജാവഹമായി ലോകം മുഴുവൻ കാണുന്ന കാര്യം പോലും എന്താണ് സത്യസന്ധമായി പറയാനുള്ള യോഗ്യതയാണ് ബ്രാഹ്മണന് വേണ്ടത് എന്ന് ഛാന്തോഗ്യോപനിഷത്താണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇത് വെറും ഒരു പുരാണ കഥയല്ല. ഛാന്തോഗ്യോപനിഷത്തിന്റെ 4-ാം അധ്യായത്തിൽ ഇതുണ്ട്. 4-ാം അധ്യായത്തിൽ 4-ാം ഖണ്ഡം തന്നെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. അവിടെ ഈ കഥയുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ, ഗുണകർമ്മങ്ങളാണ് ഇതിന് ആധാരം എന്നുള്ളതിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും അടിവരയിട്ട് പറയുകയാണ് ചെയ്തത്. ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നതാണ് എന്നും കൂടെ നാം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വിധത്തിൽ എന്താണ്? ഗുണവും കർമ്മവും ആണ് എന്നിരിക്കെ, അപ്പൊ പേരിടുന്നത് എവിടെയാണ്? പേരിടുന്നത് ചെറുപ്പത്തിലാണ് പേരിടുന്നത്. അത് എന്ത് പേര് ഇട്ടോളൂ, വിരോധമില്ല. ഇപ്പോ എന്താണ്? സത്യകാമനെ പിന്നെ ജാബാലഹ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? മഹീദാസനെ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഐതരേയഹ. പിന്നെ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? അവിടെ അമ്മയുടെ പേരിലാണ് പിന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇയാൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു പേര് വേറെയുണ്ട്. ആ പേര് കഴിഞ്ഞ് ആള് എന്താണ് ഗ്ലോറിയുടെ ആ സെനിത്തിലെത്തിയപ്പോ അമ്മയുടെ പേരിലാണ് പിന്നെ അറിയപ്പെട്ടത്. ജാബാലൻ. ഒരാള് മഹീദ ഐതരേയൻ, ഇതരയുടെ മകനാണ് ഞാൻ അല്ലെ? ഉരൂരവസനെ വിളിക്കുന്നു, ഉർവശി വിളിക്കുന്നു ഐളഹ. ഇള എന്നാണ് അമ്മയുടെ പേര്. ഹേ ഐളഹ, ഇളയുടെ മകനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോ പലയിടത്തും മനുഷ്യൻ എന്താണ് മഹത്വത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിയുമ്പോൾ അമ്മമാരുടെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നത് മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ് എന്ന് നാം അറിയേണ്ടതുണ്ട്. അമ്മമാരുടെ പേര്. അപ്പൊ സ്ത്രീയോട് എന്ത് കാണിക്കുന്നില്ല? സ്ത്രീയോടൊരു വിവേചനം അവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു വസ്തുതയായി നാം ഗ്രഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി പേരിടാൻ ആകെ 4 ശ്ലോകമാണ് പേരിടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനുസ്മൃതിയിൽ ഉള്ളത്. അതിൽ 2 എണ്ണം
എല്ലാവർക്കും ബാധകമായിട്ടുള്ളതും ആദ്യം ഒരെണ്ണം എല്ലാവർക്കും ജനറലായിട്ട്, പിന്നെ 2ഉം 3ഉം പുരുഷന്മാർക്ക് ജനറലായിട്ട് ഉള്ളത്, 4ാമത്തേത് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളത്, ആദ്യത്തേത് എല്ലാവർക്കും പുരുഷ സ്ത്രീ ഭേദമില്ലാതെ ആർക്കും ഏത് വർണ്ണത്തിനും ഉള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം. 2ാമത്തെ ശ്ലോകം പുരുഷന്മാർക്കായിട്ടുള്ളതാണ്, 2ഉം 3ഉം. 4ാമത്തേത് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളും നമുക്ക് നോക്കാം. മനുസ്മൃതിയിൽ വരുന്നതാണ്. നാമധേയം ദശമ്യാം വാ ദ്വാദശ്യാം വാ അസ്യ കാരയേത് പുണ്യേ തിഥൗ മുഹൂർത്തേ വാ നക്ഷത്രേ വാ ഗുണാന്വിതേ. നാമധേയം ശിശുവിന് ചെയ്യണം. ഏത് ദിവസം ചെയ്യണം? ദശമ്യാം വാ ദ്വാദശ്യാം വാ. കുട്ടിയുണ്ടായി 10ാമത്തെ ദിവസമോ 12ാമത്തെ ദിവസമോ. ആ വികല്പം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ 10ഓ 12ഓ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുലാചാരം അനുസരിച്ചോ. എന്റെ കുലത്തിൽ ഈ ദിവസമാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ 28-നാണ് മിക്കവാറും ചെയ്ത്, ആയിക്കൊള്ളട്ടെ എന്നാണ്. അപ്പൊ ആ വികല്പത്തിലൂടെ 10ഓ 12ഓ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുണ്യതിഥി നിങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിക്കൊള്ളട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല നക്ഷത്രം രോഹിണിയിൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ഒരാൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ രോഹിണി നക്ഷത്രം ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ രാധ നക്ഷത്രം, അല്ലെങ്കിൽ അനുരാധ, അല്ലെ? ഇതിൽ ഏത് നക്ഷത്രമാണെങ്കിലും, വിശാഖം, അനിഴം, അല്ലെ, ഇതൊക്കെ നല്ല നക്ഷത്രങ്ങളായിട്ട് ആളുകൾ പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുലാചാരം അനുസരിച്ച് ആയിക്കൊള്ളൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ 10ഓ 12ഓ 10ാമത്തെ ദിവസത്തിന് മുമ്പ് വേണ്ട, 8-10 ദിവസമൊക്കെ ആയിട്ട് മതി. അതിനു മുമ്പ് ജാതകർമ്മമൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടല്ലോ, സംസ്കാരങ്ങൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ദിവസങ്ങളിലാണ് കുട്ടികൾക്ക് പേരിടേണ്ടത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് 10ഓ 12ഓ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നക്ഷത്രമോ തിഥിയോ നോക്കി അതിലോ നിങ്ങൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുലാചാരം അനുസരിച്ചോ ചെയ്തുകൊള്ളൂ എന്ന്. ഇനി 2ഉം 3ഉം പുരുഷന്മാർക്ക് പേരിടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. മംഗല്യം ബ്രാഹ്മണസ്യ സ്യാത് ക്ഷത്രിയസ്യ ബലാന്വിതം വൈശ്യസ്യ ധനസംയുക്തം ശൂദ്രസ്യ തു ജുഗുപ്സിതം. ഈ ജുഗുപ്സിതം എന്ന വാക്കാണ് ഇതിനെ നിന്ദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പലരും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. ഇനി ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കണം. സംസ്കൃതത്തിൽ പല പദങ്ങളും സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും ഒരേ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ പല പദങ്ങൾക്കും പല സംസ്കൃത പദങ്ങളും നാം മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ അർത്ഥത്തിലല്ല സംസ്കൃതത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നത്. അവിടെ ക്വചിത് വ്യുത്പത്തി നിമിത്തം ക്വചിത് പ്രവൃത്തി നിമിത്തം. ചിലയിടത്ത് വ്യുത്പത്തി നോക്കി പ്രയോഗിക്കണം, ചിലയിടത്ത് പ്രവൃത്തി നിമിത്തം. പ്രവൃത്തി നിമിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇപ്പോ നമ്മുടെ സംസ്കൃതത്തിലെ ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ നിഘണ്ടു ആകാം നിരുക്തം എന്ന് പറയുന്നത്. നിരുക്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉക്തം പറയപ്പെട്ടതല്ലേ, നിരുക്തം നിശേഷേണ പറയപ്പെട്ടത്, നിർവചിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ് അർത്ഥം. പദങ്ങളുടെ അർത്ഥത്തെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നിരുക്തം. ആ നിരുക്തം യാസ്കന്റെ നിരുക്തം. ഈ നിരുക്തം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് യാസ്കൻ പറയാണ് എന്തിനാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യാസ്കൻ പറയുന്നു, പദങ്ങളൊക്കെ ഉച്ചാവചങ്ങളായ അർത്ഥങ്ങളിൽ നിബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഉയർന്നതും താഴ്ന്നതുമായ അർത്ഥങ്ങളിൽ ഇത് പദങ്ങൾ വീണുപോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തത് ഉപേക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ട് പദങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഉപേക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇദ്ദേഹം അത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതിന്റെ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്? അതിന്റെ റൂട്ടും അതിന്റെ പ്രിഫിക്സ്, സഫിക്സ്, ഇൻഫിക്സ് ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഉപേക്ഷ്യം. ഈക്ഷ്യം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? സമീപം. ഈക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്ഷിക്കത്തക്ക നോക്കേണ്ടത്. പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം അടുത്തു നോക്കണം. എ ക്ലോസ് ഒബ്സർവേഷൻ ഈസ് ഇനെവിറ്റബിൾ ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ മീനിങ് ഓഫ് വേർഡ്സ്. പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം നിർണയിക്കുന്നതിന് അവയെ വളരെ അടുത്തു നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിശകലനം ചെയ്തു നോക്കണം. ഓരോ ശകലവും നോക്കണം. ഏതാണ് റൂട്ട്, ഏതാണ് പ്രിഫിക്സ്, ഏതാണ് സഫിക്സ്, എന്താണ് ഇൻഫിക്സ്, എല്ലാം നോക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത്, ഈക്ഷ്യം നോക്കേണ്ടത്, അടുത്ത് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം. അല്ലാതെ എന്തല്ല പരിത്യാജ്യം എന്നല്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിത്യജിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്ന അർത്ഥം. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല.
അപ്പൊ അവിടെയാണ് പദങ്ങളെ നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോ ഈ അശ്വരി ചൂടാമണി എന്ന് പറയുന്ന നാടകമുണ്ട് ശക്തിഭദ്രൻ. ആ ശക്തിഭദ്രൻ ഈ ശ്രീരാമൻ മാനിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്ന സമയത്ത് പറയുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട്, നയം സ്വന്തോയം വ്യവഹാര, സ്വന്തോയം വ്യവഹാര. ഈ വ്യവഹാരം സ്വന്തമല്ല. രാമൻ ഈ കാണിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി സ്വന്തമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? നോട്ട് ഹിസ് ഓൺ എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല അവിടെ. സ്വന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശോഭനമായ അന്തത്തോടു കൂടിയത്. ഇതിന്റെ അവസാനം ശോഭനമായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അന്തമല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? സുഗന്ധം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയാറുണ്ട്? ദുർഗന്ധം. സുഗന്ധം, ദുർഗന്ധം. സുഗമം, ദുർഗമം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അന്തം, ദുരന്തം. ഇതൊരു ദുരന്തമാണ് എന്നാണ് അല്ലേ? രാജ്യാഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി സിംഹാസനത്തിൽ കയറിയിരുന്ന ആൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു മറുവാക്ക് പോലും പറയാതെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ ആൾ ഇപ്പോഴിതാ ഒരു കാനനത്തിൽ തന്റെ ഭാര്യയെ അവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു മാനിനെ കണ്ടപ്പോ അതിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്നു. ഇത് ഒരു ദുരന്തമാണ് എന്നാണ് ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ സ്വന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് ശോഭനമായ പര്യവസാനത്തോട് കൂടിയത് എന്നാണ് അർത്ഥം. അല്ലാതെ എന്തല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ തനതായത് എന്ന്. ഇതുപോലെ സംസ്കൃതത്തിലെ പദങ്ങളെ നാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് മംഗല്യം? ബ്രാഹ്മണസ്യ സ്യാത്. ബ്രാഹ്മണന് മംഗല്യദ്യോതകമായ പദങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം, മംഗളാത്മകമായിട്ടുള്ള പദങ്ങൾ അല്ലെ? നമ്മുടെ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ പേര് എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഇന്ന് മിക്കവാറും നമ്മൾ കാണുന്നത് വിഷ്ണു എന്ന് കാണാം, വിഷ്ണു നാരായണൻ നമ്പൂതിരി എന്ന് കാണാം അല്ലെ, ശിവന്റെ പേര് കാണാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. മംഗളദ്യോതകമായിട്ടുള്ള പേരുകൾ ബ്രാഹ്മണനില്ല. ക്ഷത്രിയസ്യ ബലാന്വിതം. ക്ഷത്രിയന പേരിടുമ്പോൾ ബലം കാണിക്കുന്ന പേരിടണം അല്ലെ? രാജ്യരക്ഷ ചെയ്യേണ്ട ആൾ മാർത്തണ്ഡവർമ്മ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നല്ല ബലം കാണിക്കുന്ന പേര് വേണം ഇടാനായിട്ട്. മാർത്തണ്ഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യനാണ്, സൂര്യദേവൻ, സൂര്യന്റെ പേരിലുള്ള വർമ്മ, മാർത്തണ്ഡവർമ്മ. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പേരിടാം. വൈശ്യന് പുഷ്ടി സംയുക്തം, ധനസംയുക്തം. വൈശ്യന് ധനത്തെ കാണിക്കുന്ന പേരിടണം. അപ്പോ രത്നാകരൻ, പിന്നെ മണിഗ്രീവൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പേര് ഐശ്വര്യത്തെ കാണിക്കുന്ന, ധനസമ്പുഷ്ടിയെ കാണിക്കുന്ന പേര് ഇടണം. ശൂദ്രസ്യതു ജുഗുപ്സിതം. ശൂദ്രന് ജുഗുപ്സിതമായ പേര് ഇടണം. ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്ത് വേണം? ഒരു ജുഗുപ്സിതം ഉണ്ടാക്കണം. ജുഗുപ്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പദത്തെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. ജുഗുപ്സ എന്ന പദം സംസ്കൃതത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സന്നദ്ധ പദമാണ്, സൻ ധാതുവോട് കൂടിയ പദം. അത് ഏതുപോലെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ജിജ്ഞാസ, അതുപോലെയാണ് ജുഗുപ്സ. ജിജ്ഞാസ, ശുശ്രൂഷ, പിപഠിഷ, ജുഗുപ്സ, ഇങ്ങനെ ധാരാളം പദങ്ങളുണ്ട്. ആ പദങ്ങൾ എന്താണ്? അത് ഒരു ഇച്ഛയെ കാണിക്കുന്നതാണ്. ഇച്ഛയെ കാണിക്കുക, ഡെസിഡറേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയും. ഇച്ഛയെ കാണിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ജിജ്ഞാസ, ആ പദങ്ങളുടെ നടുവിൽ അതിന്റെ ധാതു ഉണ്ടാകും. ആ ധാതു എന്തർത്ഥത്തെ കാണിക്കുന്നുവോ അതിനുള്ള ആഗ്രഹം എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇപ്പൊ ജിജ്ഞാസ എന്നെടുത്താൽ നടുവിലെ കാണുന്ന ധാതു എന്താണ്? ജ്ഞാ എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ജിജ്ഞാസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജ്ഞാനത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം, അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ജിജ്ഞാസയുണ്ട്, അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നാണ്. അതുപോലൊരു വാക്കാണ് ശുശ്രൂഷ. ശുശ്രൂഷ എന്റെ നടുവിൽ എന്താണ്? ശ്രു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശ്രവിക്കുക, കേൾക്കുക. ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കേൾക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ രോഗിക്ക് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അയാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് കേൾക്കാനുള്ള സന്നദ്ധതയോടുകൂടി, ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി നിൽക്കുന്നതാണ് ശുശ്രൂഷ. അതിലും എന്നിട്ടും കേൾക്കാനില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തോളണം? അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റും നടന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളണം. എന്തെങ്കിലും അസൗകര്യം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ, വല്ല ഉറുമ്പ് കടിക്കുന്നുണ്ടോ, കൊതു കടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചുറ്റും. അതാണ് പരിചരണം. ചുറ്റും നടക്കുക എന്നർത്ഥം. നമ്മൾ ഇനി ഫിസിക്കലായിട്ട് ചുറ്റും നടന്നില്ലെങ്കിലും കണ്ണുകൊണ്ടെങ്കിലും ചുറ്റും നടക്കണം. ഇതാണ് ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത്, പരിചരണമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം. പിപഠിഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. ജിഗമിഷ, ഗമിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. ഇതുപോലൊരു വാക്കാണ് എന്ത്? ജുഗുപ്സ. ഗുബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗോപനം ചെയ്യാൻ. ഗോപനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടു ഷീൽഡ്, ഗോപനം ചെയ്യുക, രക്ഷിക്കുക.
എന്നർത്ഥമാണ്. അപ്പൊ ജുഗുപ്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രക്ഷണത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം എന്നാണ്. അപ്പോ താൻ രക്ഷണം ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണേ എന്നുള്ള ഒരു വിധേയത്വം കാണിക്കുന്ന പേരാണ് ആർക്കിടേണ്ടത്? ഈ ശൂദ്രനായിട്ടിരിക്കേണ്ട ആൾക്ക് ഇടുന്നത്. അത് ചെറുപ്പത്തിലാണ് ഈ പേരിടുന്നത്, അതും തന്നെ കൊണ്ടു നടക്കണമെന്നില്ല. പിന്നെന്ത് ചെയ്യാം? വലുതാകുമ്പോ ഇതൊക്കെ മാറ്റാം, അല്ലെ? അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഐതരേയന്റെ ഉദാഹരണവും ജാബാലന്റെ ഉദാഹരണവും ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ചെറുപ്പത്തിലാണ്, കുട്ടിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ഒരു ശൂദ്രനാണ്, അയാൾ പറഞ്ഞ കുട്ടി അങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, എന്റെ പണി ചെയ്ത് ജീവിച്ചോട്ടെ, അവന്റെ പേരിടുക. അപ്പൊ എന്താണ്? അതൊരു ഔദ്ധത്യത്തെ ഒന്നും കാണിക്കുന്നതാകരുത്. ഗോപനേച്ഛ, ഇന്നും ആ നിയമമുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ തഹസിൽദാർക്ക് നമ്മളൊരു അപേക്ഷ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? അങ്ങയോട് ഞാൻ അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളുന്നു, എനിക്കൊരു വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, എന്റെ വരുമാനം എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് എന്താണ് തരണമെന്ന്, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തരണമെന്ന് ഞാൻ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളുന്നു. എത്ര വിധേയത്വത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ്. ചില ആളുകൾ അതിനേക്കാളൊക്കെ പുറമെ ചില മന്ത്രിമാർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ ബെഗ് ടു റിക്വസ്റ്റ് യു എന്ന് വരെ എഴുതി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഐ ബെഗ് ടു റിക്വസ്റ്റ് യു എന്ന്, അങ്ങയോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് ഞാൻ യാചിക്കുന്നു എന്നാണ്. എന്ത് വിധേയത്വം കാണുന്നു നോക്കൂ. അപ്പോ അതാണ് ദാസനായിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ പേരിൽ എന്ത് വേണം? വിധേയത്വം. ഞാൻ അങ്ങയുടെ കൃപാഭിലാഷിയാണ്, അങ്ങയിൽ നിന്ന് രക്ഷണം ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉപാധി അതിലുണ്ടാകണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ശൂദ്രസ്യത് ജുഗുപ്സിതം. അപ്പൊ അത്രയും വന്നു. അപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. മംഗല്യം ബ്രാഹ്മണസ്യ സ്യാദ് ക്ഷത്രിയസ്യ ബലാന്വിതം വൈശ്യസ്യ ധനസംയുക്തം ശൂദ്രസ്യതു ജുഗുപ്സിതം എന്ന്. ഇനി ഇതിന് ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്. ബ്രാഹ്മണന് എങ്ങനെയാണ് മംഗല്യദ്യോതകമായിട്ട് അതിനൊരു ഉപാധിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കണം. എന്താണ്? ശർമ്മവത് ബ്രാഹ്മണസ്യ സ്യാദ്. ബ്രാഹ്മണന് പേരിടുമ്പോ എന്ത് പേരിട്ടാലും അതിൽ ശർമ്മ എന്നൊരു ഉപാധി ചേർക്കാം. ഇപ്പൊ നാരായണൻ എന്നുള്ള പേരാണെങ്കിൽ അല്ലെ, നമ്മൾ അവരുടെ സംസ്കാരങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത്? നാരായണ ശർമ്മ നാമാഹം, നാരായണ ശർമ്മ എന്ന പേരുള്ള ഞാൻ എന്ന്. പേരുകളെല്ലാം പരിഷ്കൃതങ്ങളൊന്നാവില്ല, പല പേരുകളും. ഇപ്പൊ പലരും ശൂദ്രന്മാർക്ക് പല പേരുകൾ, ഇപ്പൊ ചക്കി, ചങ്കരൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പേരൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടാണ് ഈ ജുഗുപ്സ എന്ന് പറയുന്നതേ. അതൊക്കെ പണ്ടത്തെ ആളുകളുടെ എന്താണ് ആ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ്. ഇപ്പൊ നമ്പൂരിമാരുടെ പേര് തന്നെ തുപ്പൻ നമ്പൂരി, എത്ര പേരുടെ പേരുണ്ട്? തുപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? സുബ്രഹ്മണ്യനാണ്. പ്രമത്തൻ, ബ്രഹ്മദത്തൻ, താത്രിക്കുട്ടി, സാവിത്രിക്കുട്ടിയാ. എന്തിന്? നമ്മുടെ KP നമ്പൂതിരിയുടെ പല്ലുതേപ്പ് ഇടണല്ലോ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? പോതായൻ നമ്പൂതിരി എന്നാണ് പേര്. അപ്പോ ഈ വിധത്തിലുള്ള പേരുകളൊക്കെ അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, എല്ലാ കുലത്തിലും അങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്നും ഇതിന്റെ ഈ നിയമത്തിന്റെ പ്രാബല്യം കൊണ്ട് വന്നതല്ല അതൊന്നും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അവിടെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. എന്നിട്ട് അപ്പൊ ശർമ്മ എന്ന് പേരെന്തു കേട്ടോ, കൂട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ശർമ്മ എന്ന് ചേർക്കുക. ഇനി ക്ഷത്രിയനോ? ക്ഷത്രിയനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ബലം കാണിക്കുന്ന ഒന്ന് അവിടെ ചേർക്കണം. ക്ഷത്രിയസ്യ രാജന്യസ്യ രക്ഷാസംയുതം എന്നാണ്. രാജന്യൻ എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ. രക്ഷാസംയുതം, രക്ഷയെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോ യുദ്ധത്തിൽ രക്ഷ എന്തിലൂടെയാണ്? പോർച്ചട്ടയിലൂടെയാണ്, അല്ലെ? ആർമറിന് സംസ്കൃതത്തിൽ പറയുന്ന വാക്കാണ് വർമ്മ. ഇംഗ്ലീഷിൽ ആർമർ എന്ന് പറയും, സംസ്കൃതത്തിൽ വർമ്മ എന്ന് പറയും. ആ വർമ്മ എന്ന് കൂട്ടിയിട്ടാണ് പേരിടുക. കേരളവർമ്മ, മാർത്തണ്ഡവർമ്മ എന്നൊക്കെ പേര്. അപ്പൊ ഈ വർമ്മ എന്ന് ഇടണം. അതായത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലെ പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് ഇത് സ്പഷ്ടമാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് വൈശ്യസ്യ പുഷ്ടി സംയുക്തം, വൈശ്യനെ പുഷ്ടിയെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഉപാധി ചേർക്കുക. അവിടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രത്നാകരനും മണിഗ്രീവനും ഇങ്ങനെയുള്ള പേരുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക. ധനദത്തൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പേരുകളൊക്കെ ഇട്ടുകൊള്ളുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ശൂദ്രസ്യ പ്രേഷ്യ സംയുതം, വീണ്ടും വ്യക്തമാക്കണം. ശൂദ്രസ്യ പ്രേഷ്യ സംയുതം, ഇയാൾ പ്രേഷ്യനാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഉപാധി അതിലുണ്ടാകണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. പ്രേഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രേഷണം ചെയ്യാവുന്ന, അയക്കാവുന്നവൻ. അങ്ങ് പോയിട്ടതാ നമ്മുടെ ബന്ധുഗൃഹത്തിൽ പോയിട്ട് ഈ കാര്യം ഒന്ന് അറിയിക്കുക, സാവിത്രിക്കുട്ടി പ്രസവിച്ചു, ഈ വിവരം ഒന്ന് പോയിട്ട് അയാളുടെ ഇല്ലത്ത് പോയിട്ട് പറയുക. അപ്പൊ അയാളെ അയക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് പോയിട്ട് ആ പശുവിനെ ഒന്ന് കുളിപ്പിക്കുക, നമ്മുടെ ആ പറമ്പൊന്ന് ഉഴുതുകൊള്ളുക. ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രേഷണം ചെയ്യാവുന്നവൻ എന്ന അർത്ഥമുള്ള ഒരു പദം അതിൽ ഒരു ഉപാധി അതിൽ ചേർക്കണം. ബ്രാഹ്മണനെ എന്താണ് ശർമ്മ എന്നും
ക്ഷത്രിയനെ വർമ്മ എന്നും ഒക്കെ പറയുന്നത് പോലെ. അപ്പൊ അതാണ് അതിനൊരു സജഷൻ. എന്താണ്? ദാസഹ, ഞാൻ ദാസനായിരുന്നു. അപ്പൊ മഹീദാസഹ നമ്മൾ കണ്ടു, മഹീദാസഹ. അപ്പൊ എന്താണ്? പൂരണം ചെയ്യുന്നവനാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ആര് ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണൻ ചെയ്തു. അപ്പൊ അവിടെ അതിനാണ് ദാസൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാസയതി, പൂരയതി എന്നാണ് അർത്ഥം. ഭൃത്യനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇത് ചേർക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. അല്ലാതെ കേട്ടാൽ അറയ്ക്കണ എന്നുള്ളതല്ല. അത് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ഒരു മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ യൂട്യൂബിൽ. അദ്ദേഹം അറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ അറ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെയേറെ എന്താണ് വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇനി 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം സ്ത്രീകൾക്ക് പേരിടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് പേരിടുന്നതിന് ഈ ഉപാധികളൊന്നല്ല. സ്ത്രീണാം സുഖോദ്യം അക്രൂരം വിസ്പഷ്ടാർത്ഥം മനോഹരം മംഗല്യം ദീർഘവർണാന്തം ആശീർവാദ അഭിധാന സംയുതം. ആശീർവാദ അഭിധാനവത്. സ്ത്രീകൾക്ക് പേരിടുമ്പോ സുഖോദ്യം, കേൾക്കാൻ ഇമ്പമുള്ളതായിരിക്കണം. അക്രൂരം, ക്രൂരമാകാൻ പാടില്ല. സുഖോദ്യം അക്രൂരം. വിസ്പഷ്ടാർത്ഥം, നല്ല സ്പഷ്ടമായ അർത്ഥമുണ്ടാകണം. മനോഹരം, കേട്ടാൽ തന്നെ മനോഹരമായിരിക്കണം. മംഗല്യം, മംഗളദ്യോതകമായിരിക്കണം. ദീർഘവർണാന്തം, ദീർഘമായിട്ട് അവസാനിക്കുന്നതായിരിക്കണം. അപ്പൊ സുമംഗലി അല്ലെങ്കിൽ സുമംഗല, ദീർഘമായിട്ട് അവസാനിക്കുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കണം പേരിടുന്നത്. മംഗല്യം ദീർഘവർണാന്തം ആശീർവാദ അഭിധാനവത്. അതുപോലെ എന്താണ്? കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ആശീർവാദപരമായിട്ടൊക്കെ തോന്നുന്ന പേര്. ഇങ്ങനെയുള്ള പേരുകൾ ഇടണം സ്ത്രീകൾക്ക് എന്നാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമം, ഈ 4 നിയമങ്ങളാണ് നാമകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനുസ്മൃതിയിലുള്ളത്. അപ്പോ എന്തില്ല? കേട്ടാൽ അറയ്ക്കണ പേരിടണം എന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വേദം കേട്ടാൽ കാതിൽ ഈയമുരുക്കി ഒഴിക്കണം എന്നുള്ള വ്യവസ്ഥയില്ല. മനുസ്മൃതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു വ്യവസ്ഥയേ ഇല്ല. മറ്റേതോ ഒരു സ്മൃതിയിൽ ആരോ എഴുതി ചേർത്തുണ്ട്, ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, അതുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വരില്ല? ഈ ചാന്തോക്യ ഉപനിഷത്തിൽ ഇത് പറയുകയില്ല. തന്നെയല്ല, നമ്മൾ അതിന് ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരെ നമ്മൾ കാണുകയും ചെയ്യും. അതാണ് എല്ലാം. സർവേ ശൂദ്രാഹ ജായന്തേ, എല്ലാവരും ശൂദ്രന്മാരായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത്. സംസ്കാരം കൊണ്ടാണ് ദ്വിജത്വവും പിന്നെന്താണ് വിപ്രത്വവും ബ്രാഹ്മണ്യവും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ശൂദ്രൻ നിന്നും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. അതാണ് വാൽമീകി വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് ബാലകാണ്ഡത്തിലെ 1-ാം സർഗത്തിൽ 100-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കാരം സമൂഹത്തെ ഒന്നടങ്കം കണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അർഹമായ വിത്തം, അല്ലെ, ബലം കൊടുക്കുമ്പോ തന്നെ ഇനി ശമ്പളത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? ശം ബലം, എവിടുന്ന ഈ വാക്കുണ്ടായത്? ശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഖം, ബലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗാത്രത്തിന്റെ ബലം. ആരോഗ്യം നിലനിർത്താനും സുഖം നിലനിർത്താനും വേണ്ട കാശ് കൊടുക്കണം. അതാണ് ഈ ശമ്പലം കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ റിട്ടയർമെന്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ കാര്യമൊക്കെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഊണിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? അത് യാജ്ഞവൽക്യനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്താണ്? പ്രവൃത്തികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രാത്രിയിൽ അത്താഴം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് യജമാനൻ ഭൃത്യൈഹി പരിവൃതോ ഭുക്ത്വാ നാദി തൃപ്തോധ സംവിശേത്. ഭൃത്യന്മാരാൽ പരിവൃതനായിരുന്നിട്ട് വേണം അത്താഴം കഴിക്കാൻ. അതായത് ഒരാളുടെ സേവനം അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്? യജമാനന്റെ അടുത്തിരുന്നിട്ട് വേണം കഴിക്കുക. അതാണ് ഈ അടുത്തൂണെന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുള്ള കാശ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യാജ്ഞവൽക്യനാണ്. ഇങ്ങനെ സമൂഹത്തെ ഒന്നടങ്കം കണ്ടുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് പരസ്പരം വിദ്വേഷമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നിയമസംഹിതയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ എന്താണ്? അതിനെ നിന്ദിക്കുന്ന ആളുകൾ, അല്ലേ? An evil thought can destroy any പോസിറ്റീവ് തോട്ട്. ഒരു ദുശ്ചിന്ത വന്നാൽ അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ എല്ലാറ്റിനെയും ദുഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രവണതയാണ് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഹെഗിമണി പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പുരുഷന്റെ ഹെഗിമണി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ പുരുഷനും സ്ത്രീയായിട്ടുള്ള ആ ഭേദത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ സമയം അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. എന്നെ ശ്രവിച്ച എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നിസ്സീമമായ കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ. നമസ്കാരം.